ओके. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. कालचं म्हणजे आधीच्या लेक्चरचं जे बीटा ब्लॉकर्स आहेत, झालेला टॉपिक बीटा ब्लॉकर्स विषयीचा तो अम, मध्ये क्लासिफिकेशन आणि फार्मेकोलॉजिकल ऍक्शन्स स्टार्ट पाहिलेले आहे आपण. काही फार्मेकोलॉजिकल ऍक्शन्स आपल्या झालेल्या आहेत, डिस्कस झालेल्या आहेत, राहिलेल्या आता आपण पाहणार आहोत. तर आपण पाहिलं होतं की बीटा ब्लॉकरचे जर ऍक्शन्स पाहिल्या हार्टवरच्या, तर त्यात मग कार्डियक सिस्टीमवर हार्ट आणि ब्लड वेसल अशा दोन ऍक्शन्स आपण पाहणार आहोत. हार्ट रिलेटेड ऍक्शन मध्ये आपण पाहिलं होतं की बाय ब्लॉकिंग बीटा वन रिसेप्टर, बीटा ब्लॉकर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज हार्ट रेट. ब्रॅडिकार्डिया इज अन ऍडवर्स इफेक्ट ऑफ बीटा ब्लॉकर. They decreases AV conduction, so effective refractory period is increased. AV conduction at AV node, AV conduction of atria, AV conduction of ventricle decrease, and also contractility of the heart is decreased. So negative chronotropic, dromotropic, inotropic effect is seen with beta blockers. Atomicity is reduced, so they are very effective in arrhythmia. Then related with angina, we have discussed by decreasing work of the heart, propranolol decreases oxygen demand of the heart. However, propranolol responsible for increasing TPR, so that oxygen supply is somewhat decreased, but oxygen supply of subendocardial region is generally not affected, and which that is the site of ischemia or pain. So we can use beta blocker in angina. Only you have to remember non-selective beta blocker we can use in classical angina, but non-selective beta blocker we should avoid, or non-selective beta blockers are contraindicated in Prinzmetal angina. It is also called as vasospastic angina, or it is also called as variant angina. त्याचप्रमाणे आपण पाहिलं होतं की हार्ट फेल्युअरचा विचार केला तर बीटा ब्लॉकर्स वी कॅन यूज इन कॉम्पेन्सेटरी हार्ट फेल्युअर, बट बीटा blockers are contraindicated in decompensatory heart failure. So how beta blockers are effective in heart failure, we will discuss in uses. Only here right now you have to remember beta blockers are useful in compensatory heart failure, but beta blockers are contraindicated in decompensatory heart failure. तर कॉम्पेन्सेटरी हार्ट फेल्युअर काय आहे, डिकॉम्पेन्सेटरी हार्ट फेल्युअर काय आहे, ते आपण जेव्हा बीटा ब्लॉकरचे युजेस पाहणार आहोत त्यावेळेस आपण डिस्कस करणार आहोत. आता ब्लड वेसलची रिलेटेड ऍक्शन्स आपण पाहणार आहोत. आपण पाहिलेलं आहे, जस्ट एक मिनिट. On blood vessel, beta 2 receptors are located, and sympathetic neurotransmitter by acting on beta 2 receptor responsible for smooth muscle relaxation, so vasodilatation occurs. So when we use beta blockers, when we use beta blockers, there is a vasoconstriction, and when vasoconstriction occurs, total peripheral resistance is increased. So at least हे तुम्हाला माहित पाहिजे की टोटल पेरिफेरल रेजिस्टन्स इज इंक्रीज ड्यू टू प्रोपेनॉलॉल. Total peripheral resistance is increased due to propranolol. So this action is seen with non-selective beta blockers like propranolol. Okay, this action is seen with non-selective beta blockers like propranolol. So what about cardioselective beta blocker? With cardioselective beta blocker, being they are beta 1 selective, they do not have beta 2 blocking action. So total peripheral resistance is not increased with cardioselective beta blocker. So vasoconstriction seen with non-selective beta blocker. Okay, with cardioselective beta blocker, they do not block beta 2 receptor, so vasoconstriction is not occur. So out of non-selective beta blocker and cardioselective beta blocker, which beta blocker responsible for increased total peripheral resistance?
तर तुमचा आन्सर काय असेल याच्यात? कोणते बीटा ब्लॉकर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टन्स वाढवतात? नॉन नॉन सिलेक्टिव्ह. सिलेक्टिव्ह प्रोपॅनॉलॉल. ओके, लाईक दॅट. ओके. सो आता तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे की blood pressure is a product of cardiac output into total peripheral resistance. If we consider propranolol, what will be the effect? So by acting on beta 1 receptor, propranolol responsible for decrease in the cardiac output by decreasing contraction of the heart. But by acting on the blood vessel, propranolol initially responsible for rise in PPR. So what will be the effect on blood pressure? So please remember action on cardiac output is more as compared to TPR. So overall net effect if we consider, so there is decrease in blood pressure, but it is small amount decrease. Okay, small amount decrease in the blood pressure with propranolol. Later on, there is development of tolerance to this increased TPR action and significant blood pressure is decreased with propranolol. But with cardioselective beta blocker, they decrease cardiac output. Okay, they decrease cardiac output, but do not have any action on the TPR. That's why with cardioselective beta blocker, blood pressure control is good as compared to non-selective beta blockers. Okay, as compared to non-selective beta blockers. Okay, so this you have to remember. Okay, तर प्रोपॅनॉलचा विचार केला तर ब्लड प्रेशर कमी होतं, परंतु कार्डियाक आउटपुट जास्त कमी होतं, त्याचप्रमाणे टीपीआर पण थोडा वाढतो. तर कार्डियाक आउटपुट जास्त कमी होतं, टीपीआर थोडा वाढतो, तर नेट इफेक्ट डिक्रीज ब्लड प्रेशर आहे. परंतु नॉन सिलेक्टिव्ह बीटा ब्लॉकर मध्ये जे ब्लड प्रेशर डिक्रीज होतं ते कमी प्रमाणात होतं ऍज कम्पेअर टू कार्डिओ सिलेक्टिव्ह बीटा ब्लॉकर. कार्डिओ सिलेक्टिव्ह बीटा ब्लॉकर फक्त कार्डियाक आउटपुट कमी करतील, टीपीआर वर त्यांची ऍक्शन नाही. त्यामुळं जर आपल्याला हायपरटेन्शन मध्ये नॉन सिलेक्टिव्ह आणि कार्डिओ सिलेक्टिव्ह बीटा ब्लॉकर पैकी एखादा चूज करायचा असेल तर बेटर कोणता आहे? सिलेक्टिव्ह कार्डियक बीटा ब्लॉकर. ओके, ठीक आहे. तर ह्या यांनी काय होतं की कार्डियाक आउटपुट कमी झाल्यामुळे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कमी होतो आणि इनिशियली काय आहे की टीपीआर हा इन्क्रीज होतो. टीपीआर इन्क्रीज होतो आणि टीपीआर इन्क्रीज झाल्यानंतर त्याला डेव्हलप टॉलरन्स डेव्हलप होतो आणि रेजिस्टन्स वेसल जे आहेत त्या कार्डियाक आउटपुट कमी झाल्यामुळे त्याला अडॅप्ट होतं आणि रेजिस्टन्स वेसल शी रिलेटेड जी टीपीआर ची ऍक्शन आहे ती पण डिक्रीज होते, पण त्याला काही दिवस लागतात टॉलरन्स डेव्हलप आल्यानंतर. तर ओव्हरऑल तुम्हाला हा पॉईंट जरी लक्षात नाही आला, ठेवायला डिफिकल्ट आहे, तुम्ही लक्षात ठेवा सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोन्ही ब्लड प्रेशर यांनी डिक्रीज होतात, हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. आता तुम्हाला जर अँटी हायपरटेन्सिव्हची ऍक्शन कोणती आहे बीटा ब्लॉकरची अशी विचारली की कोणत्या मेकॅनिझमनी बीटा ब्लॉकर्स अँटी हायपरटेन्सिव्ह इफेक्ट दाखवतात, तर मी तुमच्याशी ते डिस्कस करत आहे. दोन्ही ऍक्शन्स आपण पाहणार आहोत. ओके, तर आपण पाहिलेलं आहे की ब्लड प्रेशर इज ए प्रॉडक्ट ऑफ कार्डियाक आउटपुट मल्टिप्लाय बाय टीपीआर. बरोबर आहे. तर ओके, तुमचा मायक्रोफोन आहे ना म्यूट मोडवर ठेवावा, जेणेकरून काय होतं की मग आवाज डिस्टर्बन्स येतो. ज्यावेळेस तुम्हाला आपण डिस्कस करतो त्यावेळेस अनम्यूट करा, बाकी वेळेस म्यूट मोडवर ठेवलेलं बेटर राहील. तर आपण पाहिलं आहे की ब्लड प्रेशर इज ए प्रॉडक्ट ऑफ कार्डियाक आउटपुट इन टीपीआर. कोणतेही अँटी हायपरटेन्सिव्ह ड्रग पहा तुम्ही,
ते जर ब्लड म्हणजे त्यांचं जे ब्लड प्रेशर लोअरिंग ऍक्शन आहे, मेकॅनिझम काहीही असू द्या, वेगवेगळ्या मेकॅनिझमने जरी ऍक्ट होत असेल ते, तर ते अँटी हायपरटेन्सिव्ह ड्रग ब्लड प्रेशर कमी कसे करतात? एक तर कार्डियाक आउटपुट कमी करतात, किंवा टीपीआर कमी करतात, किंवा काही अँटी हायपरटेन्सिव्ह ड्रग कार्डियाक आउटपुट पण कमी करतात आणि टीपीआर पण कमी करतात. बरोबर आहे. आता बीटा ब्लॉकरची ऍक्शन जर विचारली, तर बीटा ब्लॉकर्स कसे कार्य करतात? तर एक ऍक्शन हार्टशी रिलेटेड आहे. बाय ब्लॉकिंग बीटा वन रिसेप्टर, beta blocker responsible for decreased contraction of the heart, and due to that cardiac output is decrease. ओके, ही एक ऍक्शन झाली हार्टशी रिलेटेड. बरोबर आहे. त्याचप्रमाणे अजून एक लोकेशन बीटा वन रिसेप्टरचं आपण डिस्कस केलेलं आहे. ते कुठं आहे? हार्ट सोडून बीटा वन रिसेप्टर कुठं असतात? किडनीवरती जे जे जीएस सेल ऑफ जस्ट व्हेरी गुड, जस्ट ग्लोमेरुलर सेल. आणि नॉर्मली जर ते बीटा वन रिसेप्टर ऍड्रेनालिन किंवा नॉर ऍड्रेनालिन स्टिम्युलेट झाले, तर कोणती सिस्टीम ऍक्टिव्हेट होते? रास सिस्टीम. जस्टाग्लोमेरुलर सेल काय करतात? रेनिनचं रिलीज वाढवतात. मग बीटा वन रिसेप्टर जे जी सेलवर ऍक्टिव्हेट झाले तर रेनिन रिलीज वाढणार. रेनिन काय करतं? अँजिओटेन्सिन वन फॉर्मेशन करतं. अँजिओटेन्सिन वनचं अँजिओटेन्सिन टू होतं. तर आपण ती रास सिस्टीम नंतर पाहणारच आहोत सीव्हीएस मध्ये. तुम्हाला एवढंच लक्षात ठेवायचं, अँजिओटेन्सिन टू बनतं आणि अँजिओटेन्सिन टू काय करतं? व्हॅसो कॉन्स्ट्रिक्शन करतं आणि सोडियम वॉटर रिटेन्शन करतं. बरोबर आहे. सोडियम वॉटर रिटेन्शन करतं. जर आपण बीटा ब्लॉकर यूज केले, तर जस्टाग्लोमेरुलर सेलवरचे बीटा वन रिसेप्टर जर ब्लॉक झाले, तर काय तयार नाही होणार? मग काय रिलीज नाही होणार? अँजिओटेन्सिन 2 म्हणजे रेनिन 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 रिलीज रिलीज होणार. नाही होणार. रेनिन रिलीज नाही झालं तर रास सिस्टीम ऍक्टिव्हेट नाही होणार. अँजिओटेन्सिन टू बनणार नाही. आणि अँजिओटेन्सिन टू बनला नाही तर व्हॅसो कॉन्स्ट्रिक्शन होईल का? नाही. नाही होणार. आणि सोडियम वॉटर रिटेन्शन होईल का? नाही होणार. नाही होणार. सोडियम वॉटर काय होईल? लॉस होईल. आणि सोडियम वॉटर लॉस झाला म्हणजे प्लाझ्मा व्हॉल्यूम काय होईल? डिक्रीज होईल. कमी होईल. आणि प्लाझ्मा व्हॉल्यूम कमी झाला तर व्हेनस रिटर्न कमी होईल, आणि व्हेनस रिटर्न कमी झाला तर कार्डियाक आउटपुट कमी होईल. म्हणजे प्लाझ्मा व्हॉल्यूम कमी झाल्यामुळं हार्टशी रिलेटेड, ब्लड प्रेशर रिलेटेड काय कमी होतं? कार्डियाक आउटपुट कमी होतं. लक्षात आलं? आणि प्लाझ्मा व्हॉल्यूम कसं कमी होतं? सोडियम वॉटरचं एक्सक्रिशन होतं. बरोबर आहे. जसं डायुरेटिक, ते पण सोडियम वॉटर लॉस करतात. बरोबर आहे. तर हे बीटा ब्लॉकर यूज केल्यामुळं रेनिनचं रिलीज नाही झालं तर रास सिस्टीम ऍक्टिव्हेट नाही होणार. रास सिस्टीम मेडिएटेड सोडियम वॉटर रिटेन्शन होणार नाही. त्यामुळे सोडियम वॉटर लॉस होईल, प्लाझ्मा व्हॉल्यूम कमी होईल, आणि व्हेनस रिटर्न कमी होऊन कार्डियाक आउटपुट कमी होईल. आणि त्याचप्रमाणे अँजिओटेन्सिन टू बनला नाही तर अँजिओटेन्सिन टू मेडिएटेड व्हॅसोकॉन्स्ट्रिक्शन होईल का? जर रास सिस्टीम नाही. ऍक्टिव्हेट नाही झाली, रेनिन रिलीज झालं नाही, तर अँजिओटेन्सिन टू नाही बनणार आणि अँजिओटेन्सिन टू मेडिएटेड व्हॅसोकॉन्स्ट्रिक्शन होणार नाही. म्हणजेच त्याचा इफेक्ट काय येणार? टीपीआर काय होईल? त्यामुळं व्हॅसोकॉन्स्ट्रिक्शन नाही झालं तर टीपीआर काय होईल? कमी होईल. लक्षात आलं? टीपीआर वाढतो कोणामुळं? बीटा ब्लॉकर मध्ये आपण पाहिलं टीपीआर वाढतं. रिलॅक्सेशन झालं तर वाढतो. रेनिन तर आहेच, पण ब्लड रिलॅक्सेशन वेसलशी रिलेटेड स्मूथ मसल कॉन्ट्रॅक्ट झाले, व्हॅसो कॉन्स्ट्रिक्शन झालं, तर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टन्स वाढणार आहे. मग प्रोपेनॉलॉल जर विचारलं, तर प्रोपेनॉलॉल बीटा टू रिसेप्टर काय करतं? हा ब्लड वेसलवरचे ब्लॉक करतं. बीटा टू रिसेप्टर ब्लॉक झाले तर व्हॅसो डायलेटेशन होईल का? नाही नॉर्मली होणार. बीटा टू नाही होणार. रिसेप्टर नाही होणार. बीटा टू रिसेप्टर ऍक्टिव्हेट झाले नॉर्मली ऍड्रिनॅलिन, तर स्मूथ मसल रिलॅक्स होऊन व्हॅसोडायलेटेशन होतं, टीपीआर तसं कमी होतं. मग बीटा ब्लॉकर यूज केले तर बीटा टू ब्लॉक झाल्यामुळे टीपीआर काय होतो? बीटा ब्लॉकर प्रोपेनॉलॉल यूज केला तर टीपीआर काय होईल? वाढेल. कमी होईल. इन्क्रीज होईल. कमी कमी होईल. होईल. कमी होईल. वाढेल. नाही, अरे, बीटा टू रिसेप्टर रिलेटेड मी विचारतो आहे. बीटा टू रिसेप्टरवर जर बीटा टू रिसेप्टर प्रोपेनॉलॉलने ब्लॉक झाले तर त्या ऍक्शनमुळे टीपीआर कमी होईल का वाढेल?
कमी होईल. वाढेल ना. कमी होईल. व्हॅसोकन्स्ट्रिक्शन होईल ना सर, बीटा ब्लॉकर्स. येस, नॉर्मली बीटा टू रिसेप्टर ऍक्टिव्हेट झाले ऍड्रिनॅलिन, तर काय होतं, बीटा टू जीएस टाईप आहे, सायक्लिक एएमपी वाढतं, आणि सायक्लिक एएमपी वाढलं तर स्मूथ मसल काय होतील, रिलॅक्स होतात. रिलॅक्स. सो हे फार कन्फ्युजिंग आहे खूप. याच्यामध्ये असं होतं की बीटा टू रिसेप्टर ऍक्टिव्हेट झाले तर व्हॅसोडायलेटेशन होतं, हे लक्षात राहत नाही. खूप जणांना असं वाटतं बीटा ब्लॉकर यूज केलं तर व्हॅसोडायलेटेशन होतं, परंतु बीटा टू अगोनिस्टिक सबस्टन्स व्हॅसोडायलेटेशन करतात. बीटा ब्लॉकर यूज केले तर व्हॅसो कॉन्स्ट्रिक्शन होतं, टीपीआर वाढतो, परंतु याला काही दिवसांनी टोलरन्स डेव्हलप होतं. टोलरन्स म्हणजे त्या डोसला मग ती ऍक्शन येत नाही, हायर डोसला येते, मग टोलरन्स डेव्हलप होतो. आणि अँजिओटेन्सिन 2 मुळे टीपीआर काय होणार आहे, वाढतो. मग जर रेनिन मेडिएटेड अँजिओटेन्सिन जर 2 तयार झालं तर व्हॅसोकॉन्स्ट्रिक्शन होतं. तर बीटा 1 रिसेप्टर जस्टाग्लोमेरुलर सेलवरचे जर ब्लॉक झाले तर त्यांनी रास सिस्टीम ऍक्टिव्हेट नाही होणार, आणि रास सिस्टीम मेडिएटेड व्हॅसोकॉन्स्ट्रिक्शन होईल का मग, नाही होणार. नाही. नाही म्हणजेच होणार. अँजिओटेन्सिन 2 मेडिएटेड व्हॅसोकॉन्स्ट्रिक्शन होणार नाही, त्यांनी टीपीआर कमी होतं. म्हणजे बीटा 2 ब्लॉकिंग ऍक्शनमुळे टीपीआर वाढतोय, परंतु बीटा 1 रिसेप्टर जे जे सेलवरचे आहेत ते जर ब्लॉक झाले आणि रास सिस्टीम ऍक्टिव्हेट नाही झाली तर टीपीआर काय होणार आहे, कमी होणार आहे. कमी होणार आहे. तर हे जे बेसिक गोष्टी आहेत ते तुम्हाला लक्षात ठेवायच्या आहेत. मग प्रोपॅनॉलॉलचा ड्रॉबॅक काय आहे की तो बीटा टू ब्लॉकिंग ऍक्शन नसल्यामुळे टीपीआर वाढवतो, त्यामुळे ब्लड प्रेशर जे आहे ते इनिशियली प्रोपॅनॉलॉलने एवढं चांगल्या प्रकारे कमी होत नाही. त्याच्याऐवजी चांगला कोणता ग्रुप असेल मग बीटा ब्लॉकर मधला, सिलेक्टिव्ह. कार्डिओ सिलेक्टिव्ह. कार्डिओ सिलेक्टिव्ह बीटा ब्लॉकर कार्डियाक आउटपुट कमी करतील बीटा 1 ब्लॉकिंग ऍक्शननी. त्याचप्रमाणे जे जे सेलवरचे बीटा 1 रिसेप्टर ब्लॉक झाले त्याच्यामुळे ही व्हॅसोकॉन्स्ट्रिक्शन म्हणजे रास सिस्टीम ऍक्टिव्हेट होणार नाही, त्यामुळे पण व्हॅसोकॉन्स्ट्रिक्शन होणार नाही आणि त्यामुळे टीपीआर कमी होणार. आणि प्लस सोडियम वॉटर लॉस झाल्यामुळं प्लाझ्मा व्हॉल्यूम कमी झाल्यामुळं व्हेनस रिटर्न कमी होईल आणि ते पण कार्डियाक आउटपुट कमी व्हायला मदत करेल. म्हणजे ह्या 2-3 प्रकारच्या ऍक्शनमुळे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होण्यास मदत होते. खूप जणांना जर हाऊ बीटा ब्लॉकर्स आर इफेक्टिव्ह इन हायपरटेन्शन जर क्वेश्चन विचारला 2 मार्कला तर खूप जण असं मेन्शन करतात की बीटा ब्लॉकर्स बाय ऍक्टिंग ऑन बीटा 2 रिसेप्टर प्रेझेंट ऑन ब्लड व्हेसल, ओके, they block beta 2 receptor and produce vasodilatation, and due to that blood pressure is decreased. तर हे ऍक्शन लिहितात. तर हे ऍक्शन चुकीची आहे, करेक्ट नाही आहे. बरोबर लक्षात आलंय तुमच्या? हो सर. ओके. तर आपण हायपरटेन्शन मध्ये परत डिटेल मध्ये पाहणार आहे. आता जस्ट ओरिएंटेशन आपल्याला येण्यासाठी मी डिटेल मध्ये डिस्कस करतोय. एएनएस मध्ये इतक्या डिटेल मध्ये डिस्कस करायची गरज नाही, परंतु काय होतं की आपल्याला सीव्हीएस मध्ये त्याचं रिव्हिजन होईल आणि ओरिएंटेशन तुम्हाला येईल. जितकं तुमचं रिव्हिजन होईल किंवा जितकं कानावर रिपीटेड पडेल तेवढं ते इझी जातं. त्यामुळं जिथं जिथं ते पॉईंट येतात तिथं प्रत्येक वेळेस मी डिस्कस करायचा ट्राय करतो. आता प्रोपॅनॉलचे ऍडिशनल अँटी हायपरटेन्सिव्ह ऍक्शन्स आपण पाहणार आहोत. नाही लक्षात राहिले तरी चालेल. ते प्रोपॅनॉलॉल बरोबर दिसून येतात पण कार्डिओ सिलेक्टिव्ह बीटा ब्लॉकर बरोबर नाही दिसत. म्हणजे याच्यात बीटा 2 ब्लॉकिंग व ब्लड प्रेशर कमी होण्यास कसं मदत होतं ते ऍडिशनल ऍक्शन आपण पाहणार आहोत. आता आपण हे प्रीसिनॅप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट सिनॅप्टिक न्यूरॉन आणि मध्ये कोणतं असतं स्टेज जे असते त्याला काय म्हणतात, सिनॅप्टिक क्लेफ्ट. लेफ्ट. हे खूप वेळा पाहिलेलं आहे. ओके. आता प्रीसिनॅप्टिक न्यूरॉन मध्ये काय स्टोअर असतं, सिम्पॅथेटिक न्यूरोट्रान्समीटर जर विचार केला तर नॉरएड्रेनालिन स्टोअर असतो, हे तुम्हाला माहित आहे. तो रिलीज होतो आणि पोस्ट सिनॅप्टिक न्यूरॉनवरती अल्फा बीटा रिसेप्टरवर ऍक्ट होतो. बरोबर आहे. तर हे जे रिलीज आहे हे प्रीसिनॅप्टिक वर काही रिसेप्टर आहे त्याच्यावर डिपेंड असतं. प्रीसिनॅप्टिक न्यूरॉनवर बीटा 2 रिसेप्टर आहे, प्रीसिनॅप्टिक न्यूरॉनवर अल्फा 2 रिसेप्टर आहेत. बरोबर आहे. आता हे ओके,
त्याचप्रमाणे प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन मध्ये नॉरएड्रेनालिन एक न्यूरोट्रान्समीटर आणि दुसरा कोणता आहे? दुसऱ्या न्यूरोट्रान्समीटरचं नाव काय आहे? ॲड्रिनालिन. ॲड्रेनालिन. ओके, मग सिम्पॅथेटिक न्यूरोट्रान्समीटरचा जर विचार केला तर प्रीसिनॅप्टिक न्यूरॉन मध्ये ॲड्रिनालिन किंवा नॉरएड्रेनालिन हे दोन न्यूरोट्रान्समीटर स्टोअर्ड असतात. प्रिडॉमिनंटली नॉरएड्रेनालिन असतं, पण काही ठिकाणी ॲड्रेनालिन पण असतं. तर आता हे ॲड्रेनालिन विषयी आपण कॉन्सन्ट्रेट करूया, कारण ते एक्सप्लेन करायला ॲड्रेनालिन सोपं जाईल. तर ॲड्रेनालिन रिलीज झाल्यानंतर अल्फा आणि बीटा रिसेप्टरवर ऍक्ट होतं पोस्ट सिनॅप्टिक. आणि ह्या सिनॅप्टिक क्लेप मधला ॲड्रेनालिन काय करतो की ह्या प्री सिनॅप्टिक न्यूरॉन मधून जे ॲड्रेनालिन रिलीज होत आहे, ओके, त्याचं कंट्रोल ह्या बीटा 2 आणि अल्फा 2 रिसेप्टर जे आहे प्री सिनॅप्टिकली लोकेटेड त्याच्यावर डिपेंड असतो. आता हा ॲड्रेनालिन रिलीज झाल्यानंतर, बरोबर आहे, तो जर बीटा 2 रिसेप्टरवर ऍक्ट झाला तर प्रीसिनॅप्टिक न्यूरॉन मधून ॲड्रेनालिनचं रिलीज काय होणार आहे? आणि हा ॲड्रेनालिन जर अल्फा 2 रिसेप्टर प्रीसिनॅप्टिक न्यूरॉनवर लोकेटेड आहे त्यावर जर ऍक्ट झाला तर ॲड्रेनालिनचं रिलीज काय होणार आहे? तर बीटा 2 आणि अल्फा 2 हे प्रीसिनॅप्टिक न्यूरॉनवर असतात. बीटा 2 कोणत्या टाईपचे आहेत हे आपण पाहिलेलं आहे. GS टाईप. आणि अल्फा 2 कोणत्या टाईपचे? GQ टाईप. नॉट GQ, GI. अल्फा 1 इज GQ टाईप. अच्छा, ओके, सॉरी. ओके, आता मग ॲड्रेनालिन बीटा 2 रिसेप्टरवर ऍक्ट झाला तर स्टिम्युलेटरी ऍक्शनने ॲड्रेनालिनचा रिलीज वाढेल का कमी होईल प्रीसिनॅप्टिक न्यूरॉन मधून? वाढेल. वाढेल. आणि ॲड्रेनालिन जर अल्फा 2 रिसेप्टरवर ऍक्ट झाला तर प्रीसिनॅप्टिक न्यूरॉनवरून तो स्वतःचा रिलीज कमी करेल का वाढवेल? कमी करेल. कमी करेल. त्यामुळे जर बीटा 2 ब्लॉकर आपण यूज केले तर ही ॲड्रेनालिनची जी ऍक्शन आहे स्वतःचं रिलीज वाढवायचं ती काय कमी होईल? कमी होईल. लक्षात आलं? लक्षात आलं? प्रीसिनॅप्टिक न्यूरॉन मध्ये जर बीटा 2 रिसेप्टर ब्लॉक झाले तर रिलीज कसं होईल त्यांचं? कमी होईल का वाढेल? कमी कमी होईल. कमी बरोबर आहे. आता बुक मध्ये जे कन्फ्युजन जे दिलंय ते मी तुमच्याशी डिस्कस करू. इथं त्यांनी डिक्रीज नॉर एड्रेनालिन रिलीज फ्रॉम प्रीसिनॅप्टिक न्यूरॉन दिलेला आहे. बरोबर आहे? बरोबर आहे. तर याच्यामध्ये दोन प्रकारचे रिसेप्टर असतात. तुम्हाला मी 2 मिनिटं. ओके, तर इथं मी तुम्हाला कोणतं रिसेप्टर सांगितले होते? बीटा 2 आणि अल्फा 2. अल्फा 2. अजून एक लक्षात ठेवायचं, बीटा 1 पण प्रीसिनॅप्टिक न्यूरॉनवर लोकेटेड असतात. कोणते? बीटा 1. ओके, बीटा 1 आणि बीटा 2 हे दोन्ही GS टाईप आहे आणि अल्फा 2 हे GI टाईप आहे. आता बीटा 2 मुळे नॉर्मली ॲड्रेनालिनचं रिलीज वाढत होतं. ओके, समजा आता बीटा 1 आणि बीटा 2 आहे, बरोबर आहे. आता ॲड्रेनालिन बीटा 1 रिसेप्टरवर जरी ऍक्ट झाला प्रीसिनॅप्टिकली तो पण ऍक्टिव्हेट झाल्यावर ॲड्रेनालिनचं रिलीज काय होणार आहे? वाढणार आहे. वाढणार आहे. ओके, आता जर नॉर ॲड्रेनालिनचा विचार केला आपण, नॉर ॲड्रेनालिन प्रीसिनॅप्टिक न्यूरॉन असं आहे की त्यात नॉर ॲड्रेनालिन स्टोअर आहे. तर नॉर ॲड्रेनालिन स्टोअर असलेल्या न्यूरॉन मधून नॉर ॲड्रेनालिन रिलीज झाल्यानंतर तो यापैकी कोणत्या रिसेप्टरवर ऍक्ट होईल आणि कोणत्या रिसेप्टरवर नाही होणार? बीटा 1 वर ऍक्ट होईल, बीटा 2 वर नाही ऍक्ट होणार. बीटा 1 वर ऍक्ट होईल, अल्फा 2 वर ऍक्ट होईल, पण बीटा 2 वर नाही होणार कारण त्याला बीटा 2 ऍक्शन नाही. मग नॉर ॲड्रेनालिन बीटा 1 वर ऍक्ट झाल्यावर स्वतःच रिलीज वाढवेल का कमी करेल? वाढवेल. वाढवेल. बरोबर आहे. आणि अल्फा 2 वर ऍक्ट झालं तर स्वतःच रिलीज काय करेल? कमी करेल. कमी करेल. म्हणजेच नॉर ॲड्रेनालिन किंवा ॲड्रेनालिन यांचं रिलीज बीटा रिसेप्टरवर त्यांचे ऍक्शन झाल्यामुळं काय होतं? वाढतं. आणि अल्फा 2 वर ऍक्शन झाल्यामुळे नॉर ॲड्रेनालिनचं रिलीज काय होतं? कमी होतं. कमी होतं. आता हे जे ॲड्रेनालिन नॉर ॲड्रेनालिन रिलीज होताना
ते पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टरवर ऍक्ट होतं किंवा ऑर्गन्सवर ऍक्ट होतं, अल्फा बीटा रिसेप्टर. मग बीटा रिसेप्टरवर ऍक्ट झाल्या हार्टवर तर कार्डियाक आउटपुट वाढेल, त्यामुळे ब्लड प्रेशर वाढणार. मग आता आपण ही ऍडिशनल अँटी हायपरटेन्सिव्ह ऍक्शनचा जर विचार केला तर बीटा रिसेप्टर प्री सिनेप्टरी ब्लॉक झाले तर नॉर ऍड्रेनालिन ऍड्रेनालिनचं रिलीज काय होईल? कमी होईल. कमी होईल. आणि कमी कमी होईल. झाल्यामुळे ब्लड प्रेशर कमी होण्यास मदत होईल का वाढेल? कमी होईल. कमी होणार. तर ही ऍडिशनल ऍक्शन आहे, नाही लक्षात ठेवली तरी चालेल. डिक्रीज नॉर ऍड्रेनालिन रिलीज फ्रॉम प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन. आता नॉर ऍड्रेनालिन का मेन्शन केलं इथं? कारण मेजॉरिटी सिम्पॅथेटिक न्यूरॉन जे आहे त्याच्यामधून प्रिडॉमिनंट कोणता न्यूरोट्रान्समीटर रिलीज होतो, तर त्याचे आन्सर तुम्हाला लक्षात ठेवायचे नॉर ऍड्रेनालिन. ऍड्रेनालिन खूप कमी ठिकाणी रिलीज होतो, म्हणून यांनी फक्त नॉर ऍड्रेनालिनच मेन्शन केलं, ऍड्रेनालिनचं मेन्शन केलेलं नाही आहे. फक्त एक तुमच्या लक्षात आलं की नॉर ऍड्रेनालिनचं रिलीज प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन मध्ये कमी झालं तर ब्लड प्रेशर कमी होण्यास मदत होते. अजून दुसरी ऍक्शन आहे डिक्रीज रेनिन रिलीज फ्रॉम द किडनी. ही ऍक्शन आपण ऑलरेडी डिस्कस केली, तुमच्या लक्षात आली ती? रेनिन रिलीज कमी झाल्यामुळे काय होतं? हो तुम्ही मला सांगा, आता रेनिन रिलीज झाल्यामुळे ब्लड प्रेशर कोणत्या दोन मेकॅनिझमनी कमी होऊ शकतं? वॉटर सोडियम बॅलन्स. व्हेरी गुड. देर इज लॉस ऑफ काय होईल? जर रेनिन रिलीज डिक्रीज झालं तर रास सिस्टीम ऍक्टिव्हेट होणार नाही, त्यामुळे काय रिटेन्शन नाही होणार? सोडियम वॉटर रिटेन्शन नाही होणार. सोडियम वॉटर रिटेन नाही झालं तर प्लाझ्मा व्हॉल्यूम काय होईल? डिक्रीज होईल. कमी होईल. आणि प्लाझ्मा व्हॉल्यूम कमी झालं तर व्हेनस रिटर्न काय होईल? कमी कमी. होईल. आणि व्हेनस रिटर्न कमी झालं तर कार्डियाक आउटपुट काय होईल? कमी होईल. कमी होईल. कमी. म्हणजे ह्या गोष्टी तुमच्या लक्षात आल्या पाहिजे. फक्त डिक्रीज रेनिन रिलीज मुळे ब्लड प्रेशर कमी होतं हे तुम्हाला जरी माहित असलं तर ते कोणत्या प्रोसेसने कमी होतं, त्यासाठी तुम्हाला राज सिस्टीमचे ऍक्शन माहित पाहिजे, ते सीव्हीएस मध्ये आपण पाहणार आहोत. तर ऍटलिस्ट इथं तर लक्षात आलं की सोडियम वॉटर लॉस झाल्यामुळं व्हेनस रिटर्न कमी, प्लाझ्मा व्हॉल्यूम कमी होणार, व्हेनस रिटर्न कमी होणार, कार्डियाक आउटपुट कमी होणार. ही एक ऍक्शन झाली कार्डियाक आउटपुट. राज सिस्टीम जर ऍक्टिव्हेट नाही झाली तर टीपीआर रिलेटेड काय ऍक्शन होणार आहे? अँजिओटेन्सिन 2 बनला नाही तर काय होणार आहे? टीपीआर इन्क्रीज होईल का डिक्रीज? कमी होईल. कमी होईल. डिक्रीज. कारण अँजिओटेन्सिन व्हॅसो कॉन्स्ट्रिक्शन करतं. अँजिओटेन्सिन मध्ये तयार नाही झालं तर अँजिओटेन्सिन 2 मेडिएटेड व्हॅसो कॉन्स्ट्रिक्शन होणार नाही आणि टीपीआर काय होईल? कमी होईल. कमी होईल. म्हणजे तुम्हाला आता हे लक्षात आलं की एखादा ड्रग राईस सिस्टीमवर ऍक्ट होत असेल आणि रास सिस्टीम ब्लॉक करत असेल तर मग कोणत्या मेकॅनिझमनी ब्लड प्रेशर कमी होतं ते लक्षात आलं? हो सर. ओके. तर ह्या दोन मेकॅनिझम झाल्यात. ओके. आता सेंट्रल सिम्पॅथेटिक आउटफ्लो रिड्यूस होतो ह्या ड्रग्ज दिल्यामुळे. आता हे कसं रिलीज कमी होतं त्याची एक्झॅक्ट मेकॅनिझम क्लिअर नाही आहे. सेंट्रल सिम्पॅथेटिक आउटफ्लो कमी होतं, तर मी जी प्रोबेबल मेकॅनिझम आहे ते मी तुमच्याशी डिस्कस करतोय. आता ब्रेन मध्ये आता हे प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉनचा जर विचार केला तर ते पेरिफेरल ऍक्शन झालेली आहे. ब्रेन मधून सेंट्रल सिम्पॅथेटिक आउटफ्लो कमी होतं, म्हणजे ब्रेन मधून बाहेर जे रिलीज होतं नॉर ऍड्रेनालिनचं ते कमी होतं. ते कसं होतं ते मी तुमच्याशी डिस्कस करत आहे. तुम्हाला मी सेंट्रली ऍक्टिंग अँटी हायपरटेन्सिव्हचे दोन एक्झाम्पल डिस्कस केले होते, आठवतंय ऍड्रेनर्जिक ड्रग मध्ये? Amphetamine अल्फामिथाइल डोपा हा, आणि Amphetamine. क्लोनिडिन. क्लोनिडिन. तर ते सेंट्रल सिम्पॅथेटिक आउटफ्लो कसे कमी करतात? तर ते अल्फा 2 ऍक्शनवर ऍक्ट होतात. अल्फा 2 अगोनिस्टिक ड्रग आहे. अल्फा 2 अगोनिस्टिक, अल्फा 2 काय आहे? इनहिबिटरी नेचर आहे. ब्रेन मधले अल्फा 2 रिसेप्टर ऍक्टिव्हेट झाले तर कोणती ऍक्शन येणार आहे? इनहिबिटरी. कारण अल्फा 2 काय आहेत? जीआय टाईप. आपण पाहिलंय अल्फा 2 जीआय टाईप आहे. तर क्लोनिडिन आणि अल्फा मिथिल डोपा हे सेंट्रली ऍक्टिंग अँटी हायपरटेन्सिव्ह ड्रग आहेत आणि ते कोणते रिसेप्टर वर अगोनिस्टिक ऍक्शन प्रोड्यूस करतात? अल्फा 2. ब्रेन मधले अल्फा 2 रिसेप्टर ऍक्टिव्हेट झाले
तर इनहिबिटरी ऍक्शन होणार आहे का स्टिम्युलेटरी? इनहिबिटरी. इनहिबिटरी. आणि कारण अल्फा 2 हे GI टाईप आहे. अगोनिस्टिक ड्रग दिल्यामुळं इनहिबिटरी ऍक्शन आले आणि सेंट्रल सिम्पॅथेटिक आउटफ्लो कमी झाला. त्याचप्रमाणे बीटा ब्लॉकर पण सेंट्रल सिम्पॅथेटिक आउटफ्लो कमी करतात. एक्झॅक्ट मेकॅनिझम क्लिअर नाही, फक्त तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे की नॉन सिलेक्टिव्ह बीटा ब्लॉकर सेंट्रल सिम्पॅथेटिक आउटफ्लो कमी करतात. कार्डिओ सिलेक्टिव्ह बीटा ब्लॉकरला ही ऍक्शन नाही आहे. आणि सेंट्रल सिम्पॅथेटिक आउटफ्लो कमी झाला तर ब्लड प्रेशर कमी होण्यास मदत होते. ओके. ओके. आता हे पहा, इथं काय दिलेलं आहे, प्रोपॅनॉलॉल blocks vasodilation and fall in BP evoked by isoprenaline and enhances rise in BP caused by adrenaline. आता हा पॉइंट लक्षात नाही ठेवला तरी चालेल, परंतु आपल्याला अंडरस्टँडिंग करून घ्यायचं की हे नक्की काय आहे. की प्रोपॅनॉलॉल ब्लॉक्स व्हॅसोडायलेटेशन अँड फॉल इन बीपी इव्होक्ड बाय आयसोप्रिनालिन. आता तुम्ही मला सांगा, आयसोप्रिनालिनचे ऍक्शन कोणत्या रिसेप्टरवर आहे? आठवतंय? अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 पैकी आयसोप्रिनालिन कोणत्या रिसेप्टरवर ऍक्ट होतो? बीटा 1, Beta 1, बीटा 2, beta 2, बीटा beta 3. व्हेरी गुड. बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3. आणि त्यापैकी जे आयसोप्रिनालिन जे फॉल इन बीपी करतो, इट इज ड्यू टू बीटा 2 मेडिएटेड ऍक्शन. आयसोप्रिनालिन बीटा 2 रिसेप्टरवर ऍक्ट झाला तर व्हॅसोडायलेटेशन होतं, आणि व्हॅसोडायलेटेशन झाल्यामुळं फॉल इन बीपी होतं. तर प्रोपॅनॉलॉल दिला तर ही आयसोप्रिनालिनची ऍक्शन काय होणार आहे? व्हॅसोडायलेटेशन होईल का प्रोपॅनॉलॉल दिल्यावर आयसोप्रिनालिन इंड्यूस? ब्लॉक करेल तो. नाही कर. म्हणजे आता आपण एखादा एक्सपेरिमेंट करतो आहोत आणि आयसोप्रिनालिन त्यात दिलं, तर तो ब्लड वेसलवरची ऍक्शन पाहिली ॲनिमल स्टडीमध्ये, तर ब्लड वेसल काय होणार आहे? आयसोप्रिनालिन व्हॅसोडायलेटेशन होईल. ओके. व्हॅसोडायलेटेशन झालं तर बीपी काय होऊ शकतो? कमी होऊ शकतो. आता त्याच याला आपण ॲनिमलला प्रोपॅनॉलॉल दिलं आधी आणि मग आयसोप्रिनालिन दिलं, तर आयसोप्रिनालिनची व्हॅसोडायलेटरी ऍक्शन येणार आहे का? नाही. नाही येणार. कारण बीटा 2 रिसेप्टर काय झालेत? ब्लॉक ब्लॉक झाले. तर ते लक्षात ठेवायचं तुम्हाला. आणि प्रोपॅनॉलॉल एनहान्सेस राईज इन बीपी कॉज बाय ॲड्रेनालिन. काय दिलंय इथं? प्रोपॅनॉलॉल एनहान्सेस राईज इन बीपी कॉज बाय ॲड्रेनालिन. हे कसं होतं ते मी तुमच्याशी डिस्कस करत आहोत. आता तुम्हाला असं वाटेल प्रोपॅनॉलॉल ब्लड प्रेशर कमी करतो, तो दिल्यानंतर ॲड्रेनालिन इंड्यूस ब्लड प्रेशर वाढतं कसं काय? तर त्याविषयी मी तुमच्याशी डिस्कस करत आहे. ॲड्रेनालिन तुम्ही मला सांगा कोणत्या रिसेप्टर थ्रू ऍक्ट होतो? अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3. व्हेरी गुड. अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 2, बीटा 3. बरोबर आहे? लक्षात आलं तुमच्या? ओके. आता अल्फा 1, अल्फा 2 मेडिएटेड काय ऍक्शन आहे त्याची ब्लड वेसलवर? व्हॅझोकन्स्ट्रिक्शन, vasoconstriction. आणि बीटा 2 मेडिएटेड ऍक्शन काय आहे? व्हॅझोडायलिटेशन. व्हॅसोडायलेटेशन. तर त्यांनी काय सांगितलंय की प्रोपॅनॉलॉल जर दिलं तर प्रोपॅनॉलॉल एनहान्सेस ॲड्रेनालिन मेडिएटेड राईज इन ब्लड प्रेशर. प्रोपॅनॉलॉल जर दिलं तर ॲड्रेनालिनने जे राईज इन ब्लड प्रेशर होतं ते काय होतं? एनहान्स होतं. बरोबर? एनहान्स होतं म्हणजे काय होतं? ब्लड प्रेशर वाढण्यास मदत होते. तर का होते ती मी तुम्हाला सांगतोय. तर प्रोपॅनॉलॉल दिल्यानंतर प्रोपॅनॉलॉल कोणते रिसेप्टर ब्लॉक करणार आहे? बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3. ओके. मग त्यातले आता बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3. आता बीटा 2 रिसेप्टर ब्लॉक झाले, बरोबर आहे? ब्लड वेसलचा विचार करतोय आपण, बरोबर आहे? ब्लड वेसलचा विचार करतोय, बरोबर आहे? बीटा 2 रिसेप्टर ब्लॉक झाले आणि आता ह्या प्रोपॅनॉलॉल दिल्यानंतर ॲड्रेनालिन दिलं, तर ॲड्रेनालिन आता कोणत्या रिसेप्टरवर ऍक्ट होणार आहे जर इन प्रेझन्स ऑफ प्रोपॅनॉलॉल? अल्फा 1, फक्त अल्फा 2. Alpha, अल्फा 1. alpha वर होईल. Alpha 1, अल्फा 1. alpha 2. ओके.
आता प्रोपेनॉलॉल बीटा 2 रिसेप्टरवर ऍक्ट झाल्यामुळे बीटा 2 रिसेप्टर ब्लॉक झाले, तर ऍड्रेनालिन मेडिएटेड व्हॅसोडायलेटेशन होणार आहे का? नाही होणार. नाही नाही होणार. होणार. बर, आता बीटा 2 रिसेप्टर ब्लड वेसलवर अल्फा आणि बीटा रिसेप्टर आहेत, अल्फा 1 अल्फा 2 आणि बीटा 2. समजा आता ऍड्रेनालिन बीटा 2 रिसेप्टरवर ऍक्ट नाही झाला आणि मग ब्लड वेसल मध्ये ऍड्रेनालिन बीटा 2 रिसेप्टरवर ऍक्ट झाला नाही, तर जो राहिलेला ऍड्रेनालिन आहे ब्लड वेसलवरचा, त्याची ऍक्शन ब्लड वेसलवर कोणत्या रिसेप्टरवर शिफ्ट होईल? अल्फा अल्फा 1 अल्फा रेसर 2 अल्फा 1 अल्फा 2 रिसेप्टरवर शिफ्ट होईल. म्हणजे इन प्रेझेन्स ऑफ प्रोपेनॉलॉल ऍड्रेनालिनची ऍक्शन अल्फा रिसेप्टरवर वाढेल का कमी होईल? वाढेल. 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 आणि ती वाढल्यामुळे ब्लड प्रेशर काय होईल? एनहान्स व्हायला मदत. वाढेल. बरोबर आहे. आता हाच सिनेरिओ मी तुमच्याशी डिस्कस करत आहे. एक फिओक्रोमोसायटोमा नावाचा कंडिशन आहे. तुम्हाला माहिती आहे फिओक्रोमोसायटोमा? ट्युमर असतो ट्युमर. येस, व्हेरी गुड. फिओक्रोमोसायटोमा नावाचा एक ट्युमर आहे. तो ऍड्रिनल मिड्युला, ऍड्रिनल ग्लॅन्ड मध्ये जे किडनीच्या वरची जी ग्लॅन्ड आहे ऍड्रिनल ग्लॅन्ड, त्यात ऍड्रिनल कॉर्टेक्स आणि ऍड्रिनल मिड्युला असे दोन पार्ट पडतात. तर फिओक्रोमोसायटोमा हे ऍड्रिनल मिड्युलाचा ट्युमर आहे. आणि ह्या ट्युमर मध्ये एक्सिस काय रिलीज होतं ऍड्रिनल मिडा मधून? ऍड्रेनालिन. ऍड्रिनेलिन रिलीज होतं या ट्युमर मध्ये. बरोबर आहे, लक्षात आलं? ऍड्रिनेलिन रिलीज होतं, लक्षात आलं? आता या पेशंट मध्ये ब्लड प्रेशर खूप फास्ट वाढतं, 25 ते 30 mm ऑफ एजीनी राईज होतं सडनली, कारण ऍड्रिनालिन एक्सेस रिलीज होतं आणि त्यामुळं ब्लड प्रेशर वाढण्यास मदत होते. बरोबर आहे. आता याला ट्रीटमेंट काय आहे फिओक्रोमोसायटोमाच्या पेशंटला? एक तर जे ट्युमर आहे तो काढून टाकणं, सर्जिकल एक्सिजन, ओके. आणि दुसरा असे ड्रग द्या जे ब्लड प्रेशर कमी होण्यास मदत होईल. बरोबर आहे, ब्लड प्रेशर कमी होण्यास मदत करते. तर याच्यामध्ये आपण अल्फा ब्लॉकर्स यूज करतो, ओके. आपण बीटा ब्लॉकर्स पण यूज करू शकतो. बरोबर आहे, ती ब्लड प्रेशर कमी होण्यास मदत करतात. आता अल्फा ब्लॉकर्स मध्ये कोणते ड्रग यूज करतात? ओके, तर ते नंतर अल्फा ब्लॉकर्स मध्ये आपण पाहणारच आहोत. फिनॉक्सिबेन्झामाइन नावाचा ड्रग आहे, नॉन इक्विलिब्रियम टाइप अल्फा ब्लॉकर, ओके. त्यानंतर फेंटोलॅमाइन आहे अल्फा ब्लॉकर मध्ये, इक्विलिब्रियम टाइप नॉन सिलेक्टिव्ह अल्फा ब्लॉकर, हे आपण यूज करतो. फिनॉक्सिबेन्झामाइन लॉंग ऍक्टिंग आहे म्हणून तो जास्त, म्हणजे सर्जरी नसेल करायची आणि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करायचं असेल तर फिनॉक्सिबेन्झामाइन प्रेफर्ड अल्फा ब्लॉकर आहे. बरोबर आहे. त्याचप्रमाणे आपण बीटा ब्लॉकर पण यूज करतो. बरोबर आहे. परंतु याच्यामध्ये एक प्रिकॉशन काय घ्यायची आहे ते तुम्हाला सांगतो. आता तुम्ही मला सांगा की अल्फा ब्लॉकर्स यूज केल्यामुळे ब्लड प्रेशर कमी कसं होणार आहे? ऍड्रेनालिनची कोणती ऍक्शन ब्लॉक होईल? व्हॅसोकन्स्ट्रिक्शन. व्हेरी गुड, व्हॅसोकॉन्स्ट्रिक्शन. अल्फा 1 अल्फा मेडिएटेड व्हॅसोकॉन्स्ट्रिक्शन होणार नाही. आणि बीटा ब्लॉकर यूज केल्यामुळं कसं इफेक्ट येईल ब्लड प्रेशरचा? तर बीटा ब्लॉकर्स यूज केल्यामुळं आपण बीटा 1 रिसेप्टर ब्लॉक झाल्यामुळं कार्डियाक आउटपुट कमी होईल. बरोबर आहे. आणि जे जे सेलवरचे बीटा 1 रिसेप्टर ब्लॉक झाल्यामुळं ऍड्रेनालिनची ऍक्शन तिथं होणार नाही, म्हणजे रास सिस्टीम ऍक्टिव्हेट होणार नाही, ते तुम्हाला लक्षात येईल. लक्षात आलं तुमच्या ह्या दोन गोष्टी, बीटा ब्लॉकर कसं इफेक्टिव्ह आहे? लक्षात आलं? प्रोपॅनॉलॉल दिला तर ब्लड प्रेशर कमी कसं होणार आहे? हार्टवर कार्डियाक आउटपुट काय होणार आहे? कमी होईल. कमी होईल. आणि रास सिस्टीम ऍक्टिव्हेट होईल का? नाही होणार. नाही. म्हणजे बीटा ब्लॉकर पण ब्लड प्रेशर कमी करू शकता. हो. ओके. आता मी तुम्हाला सांगितलंय नेव्हर यूज बीटा ब्लॉकर अलोन इन फिओक्रोमोसायटोमा पेशंट. मग कसे यूज करायचे बीटा ब्लॉकर? बीटा ब्लॉकर ऑलवेज यूज, हे फार महत्वाचं आहे. इफ यू वॉन्ट टू यूज बीटा, अल्फा ब्लॉकर तर आपण यूज करतो,
But if you want to beta blocker in pheochromocytoma, beta blocker always use along with alpha blocker. Along with alpha blocker. बरोबर आहे. असं का? बीटा ब्लॉकर अलोन का यूज करायचे नाही? त्याचं रिझन मी तुम्हाला सांगतोय. त्याचं रिझन मी तुमच्याशी डिस्कस ऑलरेडी केलंय. ब्लड वेसल रिलेटेड जो ॲड्रेनालिन आहे ब्लड वेसलशी रिलेटेड, तो कोणत्या रिसेप्टरवर ऍक्ट होतं ते तुम्ही मला सांगितलेलं आहे. अल्फा 1 अल्फा 2 रिसेप्टर आणि बीटा 2. अल्फा 1 अल्फा 2 मेडिएटेड ॲड्रेनालिन काय करणार आहे? व्हॅसोकॉन्स्ट्रिक्शन करणार आहे. आणि बीटा 2 मेडिएटेड काय करणार आहे ॲड्रेनालिन? बीटा 2 Vasodilation. व्हॅसोडायलेटेशन करणार आहे. म्हणजे फिओक्रोमोसायटोमाच्या पेशंटमध्ये जे ॲड्रेनालिन रिलीज होतं ब्लड वेसलशी रिलेटेड, काय करतं ते? अल्फा 1 अल्फा 2 मेडिएटेड काय करतं? व्हॅसोकॉन्स्ट्रिक्शन. आणि बीटा 2 मेडिएटेड काय करतं? व्हॅसोडायलेटेशन. मग याच्यामध्ये जर प्रोपॅनॉलॉल आपण यूज केलं अलोन विचारतो मी, अलोन बीटा ब्लॉकर, आणि त्यापैकी नॉन सिलेक्टिव्ह मी डिस्कस करतो की नॉन सिलेक्टिव्ह बीटा ब्लॉकर आपण यूज केला नाही पाहिजे. तर आता ब्लड वेसलचा विचार केला तर ब्लड वेसलचे कोणते रिसेप्टर प्रोपेनॉलॉल ब्लॉक करेल? Beta 2. बीटा 2 बरोबर आहे. मग त्यामुळं काय होतं, जो पण ॲड्रेनालिन ब्लड वेसलवर आहे तो कशावर शिफ्ट होतो? 1 alpha 2. अल्फा 1 अल्फा 2. म्हणजे प्रोपेनॉलॉल आपण यूज केलं तर ॲड्रेनालिनची ऍक्शन अल्फावरची वाढते का कमी होते? वाढते. वाढते. आणि त्याच्यामुळे ब्लड प्रेशर वाढू शकतं का कमी होऊ शकतं? वाढणार. म्हणून प्रोपॅनॉलॉल अलोन कधीही फिओक्रोमोसायटोमाच्या पेशंटमध्ये द्यायचं नाही. जर दिलं तर मग तो काय करतो? बीटा 2 ब्लॉक करतो. पण ॲड्रेनालिन जो आहे तो अल्फा 1 अल्फा 2 वर शिफ्ट करतो. बरोबर आहे, ब्लड वेसलशी रिलेटेड. आणि त्याच्यामुळं अल्फा 2 अल्फा मेडिएटेड व्हॅसोकॉन्स्ट्रिक्शन वाढतं. म्हणून अल्फा ब्लॉकर आपण प्रोपॅनॉलॉल बरोबर दिलेच पाहिजे. म्हणजे फिओक्रोमोसायटोमाच्या पेशंटमध्ये नेव्हर यूज नॉन सिलेक्टिव्ह बीटा ब्लॉकर अलोन, ऑलवेज यूज बीटा ब्लॉकर अलॉंग विथ अल्फा ब्लॉकर. म्हणून बीटा ब्लॉकरचा यूज जेव्हा आपण लिहिणार आहोत फिओक्रोमोसायटोमा, त्यामध्ये तुम्हाला एक लाईन मेन्शन करायची आहे, नेव्हर यूज बीटा ब्लॉकर अलोन इन फिओक्रोमोसायटोमा पेशंट, ऑलवेज यूज बीटा ब्लॉकर अलॉंग विथ अल्फा ब्लॉकर. जर अल्फा ब्लॉकर यूज केले तर प्रोपॅनॉलॉल बरोबर तर बीटा 2 रिसेप्टर तर ब्लॉक झालेत. त्यामुळे ॲड्रेनालिन अल्फा 1 अल्फा 2 वर शिफ्ट होऊ शकतो. पण जर अल्फा ब्लॉकर यूज करत असू आपण सायमल्टेनियसली तर ॲड्रेनालिन अल्फा 1 अल्फा 2 वर पण ऍक्ट होणार नाही, कारण अल्फा 1 अल्फा 2 ब्लॉक झालेले आहेत अल्फा ब्लॉकरमुळं. त्यामुळं जे प्रोपॅनॉलॉल इंड्यूस ॲड्रेनालिनची राईज इन ब्लड प्रेशर ऍक्शन आहे ती होणार नाही. तर हे सगळ्या गोष्टी त्या फिओक्रोमोसायटोमाशी रिलेटेड आहेत. आता इथे एक लाईन ती आली होती म्हणून मी डिस्कस केलं. तर क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्ह्यू तो पॉइंट लक्षात आला तुमच्या? हो सर. ओके. आता आपण खूप डिटेलमध्ये डिस्कस करतोय, जस्ट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्ह्यू डिस्कस करतोय. एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू एवढं डिटेल लक्षात ठेवायची गरज नाही, पण तुम्हाला लक्षात राहावं म्हणून मी डिस्कस करत आहोत की बेसिक गोष्टी लक्षात राहिली. कोणी तुम्हाला विचारलं फिओक्रोमोसायटोमाच्या पेशंटला आपण बीटा ब्लॉकर अलोन यूज करू शकतो का, तर तुमचा आन्सर नो येईल. ऑलवेज यूज अलॉंग विथ अल्फा ब्लॉकर. जस्ट तेवढं जरी लक्षात आलं मोर दॅन इनफ आहे. लक्षात आलं? ओके. आता तुम्ही मला सांगा रेस्पिरेटरी सिस्टीमवर प्रोपॅनॉलॉलची ऍक्शन काय होईल? कोणते? ब्रॉन्कोकन्स्ट्रिक्शन होईल. व्हेरी गुड, ब्रॉन्कोकॉन्स्ट्रिक्शन होईल. मग कोणत्या पेशंटमध्ये प्रोपॅनॉलॉल आपण हायपरटेन्शनच्या ट्रीटमेंटमध्ये नाही यूज केला पाहिजे? अस्थमा. अस्थमा अटॅक मे बी प्रेसिपिटेड. ओके. त्याच्याऐवजी कार्डिओ सिलेक्टिव्ह बीटा ब्लॉकर कसे राहतील? बेटर राहतील. मग वन ऑफ द ऍडव्हान्टेज ऑफ कार्डिओ सिलेक्टिव्ह बीटा ब्लॉकर, तुम्हाला 2 मार्कला क्वेश्चन असा येणार आहे की व्हॉट आर द ऍडव्हान्टेजेस ऑफ कार्डिओ सिलेक्टिव्ह बीटा ब्लॉकर ओव्हर नॉन सिलेक्टिव्ह बीटा ब्लॉकर. तर 4 ते 5 ऍडव्हान्टेजेस आपण नंतर पाहणार आहोत. ते तुमच्या टिप ऑफ टंग पाहिजे. तुम्हाला असा पण प्रश्न येऊ शकतो, डिफरन्स बिटवीन ॲटिनॉलॉल अँड प्रोपॅनॉलॉल, किंवा त्याचा दुसऱ्या भाषेत अर्थ असा आहे की डिफरन्स बिटवीन नॉन सिलेक्टिव्ह बीटा ब्लॉकर आणि कार्डिओ सिलेक्टिव्ह बीटा ब्लॉकर मधला फरक. बरोबर आहे. तर अशा प्रकारचे क्वेश्चन 2 मार्कला 4 मार्कला आहे. तर इथं तुमचं नॉलेज टेस्ट होतं. इथं पाठ केलेल्या गोष्टी लक्षात ठेवता, म्हणजे पाठ करून ह्या गोष्टी होत नाही. तुमचं बेसिक क्लिअर असेल तरच तुम्ही तो डिफरन्स
लिहू शकता, ते ऍडव्हान्टेज लिहू शकता. क्लासिफिकेशन, युजेस, ऍडव्हर्स इफेक्ट पाठ करून गेलेले जे कॅन्डिडेट्स असतील त्यांना हे डिफरन्स येणार नाही, किंवा हे डिफरन्शिएटिंग पॉईंट किंवा ऍडव्हान्टेजेस ऑफ कार्डिओ सिलेक्टिव्ह बीटा ब्लॉकर कळणार नाही. तर हे 2 मार्क किंवा 4 मार्कच्या क्वेश्चन मध्ये तुमचं नॉलेज टेस्ट केलं जातं. लॉंग क्वेश्चन हे कोणीही लिहू शकतो, जे नुसते पाठ करून गेले ते पण लिहू शकता. तर रेस्पिरेटरी ट्रॅकशी रिलेटेड, increase bronchial resistance by blocking beta 2 receptor in asthma, severe attack may be precipitated. So cardioselective beta blockers are better in this condition. Coming to CNS, the beta blocker is responsible for decreased central sympathetic outflow, we have discussed. आता हे जे ऍडव्हर्स इफेक्ट आहे बीटा ब्लॉकरचे, मी नेक्स्ट लाईन जी आता डिस्प्ले झालेली आहे ते नॉन स्पेसिफिक ऍडव्हर्स इफेक्ट आहे. त्यात जो आपल्याला लॉजिक नाही आहे ते तुम्हाला पाठच करावं लागणार आहे. म्हणजे लिथार्जी, फॉरगेटफुलनेस, इन्क्रीज ड्रीमिंग, नाईटमेअर्स, हे CNS रिलेटेड बीटा ब्लॉकरचे ऍडव्हर्स इफेक्ट तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहे. लिथार्जी, फॉरगेटफुलनेस, इन्क्रीज ड्रीमिंग आणि नाईटमेअर्स. ओके. आता बीटा ब्लॉकर खूप साऱ्या पेशंट ज्यांना एन्झायटी आहे त्यात आपण देतो, परंतु एन्झायटीच्या पेशंटमध्ये जे बीटा ब्लॉकर्स आहेत ते त्यांच्या सेंट्रल ऍक्शन पेक्षा पेरिफेरल ऍक्शननी जास्त इफेक्टिव्ह आहे, आणि एन्झायटीच्या पेशंटमध्ये ते सिम्पटम्स इम्प्रूव्ह करतात. ओके. म्हणजे एन्झायटीच्या पेशंटमध्ये पाल्पिटेशन झालेलं असतं, एन्झायटीच्या पेशंटमध्ये ट्रेमर्स आलेले असतात. तर अशा पेशंटमध्ये पाल्पिटेशन कमी होण्यासाठी किंवा ट्रिमर्स कमी होण्यासाठी आपण प्रोपेनॉलॉल यूज करतो. ओके. आता मला याच्यात सांगा की पाल्पिटेशन कमी होण्यासाठी आणि ट्रिमर्स कमी होण्यासाठी प्रोपेनॉलॉल चांगला आहे, दोन्ही ऍक्शनसाठी विचारतोय, का ॲटिनॉलॉल चांगला आहे? प्रोपेनॉल. प्रोपेनॉल. इथं ट्रिमर, माझा प्रश्न पहा, इथं पाल्पिटेशन पण कमी झाले पाहिजे आणि ट्रिमर्स पण कमी झाले पाहिजे. प्रोपेनॉल. यस, dose related actions. ओके, प्रोपेनॉलॉल. कारण प्रोपेनॉलॉल बाय ब्लॉकिंग बीटा 1 रिसेप्टर डिक्रीज पाल्पिटेशन. फॉर डिक्रीज ट्रिमर्स यू रिक्वायर्ड विच ऍक्शन? बीटा 2 ब्लॉकिंग ऍक्शन. बीटा 2 रिसेप्टर स्केलेटल मसल स्पिंडल फायबर वर जे असतात ते जर ऍक्टिव्ह झाले तर ट्रिमर्स येते. मग ते बीटा 2 रिसेप्टर ब्लॉक करणारा ड्रग द्यायचा. ऍटिनॉलॉलने ते ड्रग रिसेप्टर ब्लॉक होणार नाही बीटा 2 रिसेप्टर. मग तुम्हाला विचारलं एन्झायटी मध्ये तुम्ही प्रोपेनॉलॉल प्रेफर करणार का ऍटिनॉलॉल, तर तुमचा आन्सर काय येणार? प्रोपेनॉलॉल. लक्षात आलं? प्रोपेनॉलॉल. तर कोणत्या पेशंट मध्ये प्रोपेनॉलॉल प्रेफर करणार ते आपण नंतर युजेस मध्ये ह्या गोष्टी परत येणार आहे. ओके. ओके, लक्षात आलं? हे प्रोपेनॉलॉलचं यूज सप्रेस एन्झायटी, हा नॉन कार्डिओव्हास्क्युलर यूज आहे, कार्डियक सिस्टीमशी रिलेटेड नाही, दुसरा यूज आहे. त्यामुळे तुम्हाला नॉन कार्डिओव्हास्क्युलर युजेस ऑफ बीटा ब्लॉकर मध्ये हा एक लक्षात ठेवायचा आहे. ओके. लोकल अॅनेस्थेटिक ऍक्शन, प्रोपेनॉलॉलला लोकल अॅनेस्थेटिक ऍक्शन आहे, परंतु तो क्लिनिकल प्रॅक्टिस मध्ये आपण ऍज अ अॅनेस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्ह्यू यूज करत नाही, कारण त्याला इरिटेटिंग प्रॉपर्टी आहे. मेटाबॉलिक इफेक्ट ऑन कार्बोहायड्रेट मेटाबॉलिझम आपण पाहिलेलं आहे की बीटा ब्लॉक, आता याच्यामध्ये लिव्हरवर ॲड्रिनालिनचे ऍक्शन काय आहे ते तुमच्याशी मी डिस्कस करत आहोत. तुम्ही मला सांगा काय ऍक्शन आहे ॲड्रिनालिनच्या लिव्हरवर? ग्लुकोनिओजेनेसिस आणि ग्लुकोजिनोलायसिस. ओके. आता हे टर्म तुमच्यासाठी नवीन आहे म्हणून मी परत एकदा लिहितो आहे. ग्लुकोनिओजेनेसिस. Adrenaline acts on beta 2 receptor present on the liver. तर ऍड्रिनालिन ची लिव्हर वरची ऍक्शन ही बीटा 2 रिसेप्टर मेडिएटेड आहे, हे तुम्हाला क्लिक झालं पाहिजे. आणि बाय ऍक्टिंग ऑन, आता एक लक्षात घ्या की ऍड्रिनालिन दिस इज द सबस्टन्स इन केस ऑफ आपण कार्बोहायड्रेट मेटाबॉलिझम पॉइंट ऑफ व्ह्यू पाहूया की वेन पेशंट लँड अप इन हायपोग्लायसेमिया, टू रिकवर patient from hypoglycemia this adrenaline is released.
जे पेशंट हायपोग्लायसिमियामध्ये जात आहेत त्या पेशंटची शुगर वाढवावी, ते हायपोग्लायसेमियामधून बाहेर यावे, ह्यामुळं यासाठी बॉडी जे कॉम्पेन्सेटरी मेकॅनिझम स्टार्ट करते, त्यात एक असतं की सिम्पॅथेटिक सिस्टीम ऍक्टिव्हेट होऊन ॲड्रेनालिन रिलीज होतं आणि तो लिव्हरवर बीटा 2 रिसेप्टरवर ऍक्ट होऊन ग्लुकोनिओजेनेसिस स्टिम्युलेट करतो. त्याचप्रमाणे ग्लायकोजिनोलायसिसला पण तो ऍक्टिव्हेट करतो आणि ह्या दोन गोष्टींमुळं ग्लुकोनिओजेनेसिस म्हणजे फॉर्मेशन ऑफ ग्लुकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहायड्रेट सबस्टन्स, म्हणजे लिव्हर मध्ये ग्लुकोज तयार होतं नॉन कार्बोहायड्रेट सबस्टन्स पासून, लाईक लॅक्टेट, पायरुवेट, अमायनो ऍसिड, हे जे आहे सबस्टन्स हे ग्लुकोज तयार करतात, त्याला ग्लुकोनिओजेनेसिस म्हणतात. तर ॲड्रेनालिन ते स्टिम्युलेट करतं आणि ग्लायकोजिनोलायसिस पण स्टिम्युलेट करतं. ग्लायकोजिनोलायसिस मध्ये ग्लायकोजनचं ब्रेकडाऊन ग्लुकोज मध्ये होतं. ओके, आणि त्यामुळं ग्लुकोजचं जे ब्लड मधलं कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते वाढण्यास मदत होतं. जे ग्लुकोज बनतं ग्लुकोनिओजेनेसिसनी आणि ग्लायकोजिनोलायसिसनी ते रिलीज होतं ब्लड सर्क्युलेशन मध्ये आणि ब्लड शुगर राहण्यास मदत होते. त्याचप्रमाणे ॲड्रेनालिन इनहिबिट्स ग्लायकोजन सिंथेसिस, म्हणजे जे लिव्हर मधलं ग्लुकोज आहे त्याच्यापासून जे ग्लायकोजन बनण्याची प्रोसेस आहे त्याला ग्लायकोजन सिंथेसिस म्हणतात. तर हे इनहिबिट होते, त्यामुळे ग्लुकोजचं ग्लायकोजन मध्ये कन्वर्ट होत नाही, ते ग्लुकोज लिव्हर मधून सर्क्युलेशन मध्ये येतं आणि अशा प्रकारे ब्लड शुगर लेवल वाढण्यास मदत होते. मग आपण नॉन सिलेक्टिव्ह बीटा ब्लॉकर प्रोपॅनॉलॉल दिलं तर काय होईल? प्रोपॅनॉलॉल ब्लॉक्स बीटा टू बीटा 2 ब्लॉक होईल. रिसेप्टर, त्यामुळे ब्लॉक ॲड्रेनालिन मेडिएटेड राईज इन ब्लड शुगर लेवल होईल का? नाही. म्हणजेच रिकव्हरी फ्रॉम हायपोग्लायसिमिया का होईल? डिले डिले होईल. मग डिले होईल, बरोबर आहे. हा ड्रॉबॅक कार्डिओ सिलेक्टिव्ह बीटा ब्लॉकर बरोबर दिसेल का? नाही दिसणार, ते बीटा टूच ब्लॉक करणार. कार्डिओ सिलेक्टिव्ह बीटा ब्लॉकर जर ॲटिनॉलॉल यूज केला प्रोपेनॉलॉलच्या ऐवजी तर ही बीटा 2 ब्लॉकिंग ऍक्शन दिसेल का? नाही. नाही. मग त्यामुळं रिकव्हरी फ्रॉम हायपोग्लायसिमिया ॲटिनॉलने डिले होईल का? नाही होणार. नाही होणार. मग डायबेटिक पेशंट मध्ये तुम्हाला जर बीटा ब्लॉकर यूज करायचा असेल तर नॉन सिलेक्टिव्ह आणि कार्डिओ सिलेक्टिव्ह पैकी चांगला कोणता आहे? सिलेक्टिव्ह. कार्डिओ Cardiosilictive. सिलेक्टिव्ह. म्हणजे कार्डिओ सिलेक्टिव्ह बीटा ब्लॉकर डू नॉट इंटरफिअर विथ रिकव्हरी फ्रॉम हायपोग्लायसेमिया, हा कार्डिओ सिलेक्टिव्ह बीटा ब्लॉकरचा ऍडव्हान्टेज लक्षात राहील तुमच्या. हो सर. ओके, सो इनहिबिट okay, so they inhibit gluconeogenesis and glycogenolysis and recovery from hypoglycemia is delayed. हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. मेटाबॉलिक लक्षात राहील आता. ओके, आता इथं फक्त मी प्रोपॅनॉलॉलचं डिस्कस केलं, त्याच्याबरोबर कार्डिओसिलेक्टिव्ह बीटा ब्लॉकरचं पण केलं. त्या ऍडव्हान्टेजेस मध्ये तुमचा दुसरा ऍडव्हान्टेज झाला, एक तर अस्थमाशी रिलेटेड झाला, दुसरा डायबिटीसशी रिलेटेड झाला. ओके, इफेक्ट ऑन लिपिड मेटाबॉलिझम. आता ॲड्रेनालिन जो ड्रग आहे किंवा ॲड्रेनालिन जे रिलीज होतं आपल्या बॉडीमधून त्याची लिपिड मेटाबॉलिझमवर काय ऍक्शन आहे? तर तुम्हाला आपण म्हणजे मी तुमच्याशी डिस्कस केलं होतं, ऍडिपोस टिश्यूवर कोणते रिसेप्टर्स असतात? बीटा 3 रिसेप्टर. बीटा 3 रिसेप्टर हे प्रीडॉमिनंट असतात आणि काही प्रमाणात बीटा 2 रिसेप्टर असतात. ओके, बीटा 3 आणि बीटा 2. तर जास्त प्रीडॉमिनंट जे असतात तेच आपण डिस्कस करतो, पण तुम्हाला आता ऍडिशनली हे पण माहित करायचं आहे की माहित ठेवायचं की बीटा 2 ऑल्सो प्रेझेंट ऑन द ऍडिपोस टिश्यू. आणि ते काय करतात? बीटा 3 आणि बीटा 2 ॲड्रेनालिन जर ऍक्टिव्हेट झाले तर लायपोलायसिस होतं, बरोबर आहे. लायपोलायसिस झाल्या म्हणजेच काय होतं की ऍडिपोस टिश्यू मधलं फॅट काय होतं? ब्रेकडाऊन होतं ब्रेकडाऊन. आणि त्यापासून फ्री फॅटी ऍसिड आणि ग्लिसरॉल बनतं आणि ते सर्क्युलेशन मध्ये येतं, बरोबर आहे. मग फ्री फॅटी ऍसिडची प्लाझ्मा लेवल काय होते? वाढते. हे ॲड्रेनालिनचं काम आहे. मग हा फ्री फॅटी ऍसिड ब्लड सर्क्युलेशन मधून लिव्हर मध्ये जातो आणि लिव्हर मध्ये त्याचा काय रोल आहे फ्री फॅटी ऍसिडचा? ग्लुकोनिओजेनेसिस प्रोसेस साठी जे नॉन कार्बोहायड्रेट सबस्टन्स असतात त्यात एक फ्री फॅटी ऍसिड असतो. म्हणजे ॲड्रेनालिन ग्लुकोनिओजेनेसिस लिव्हर मध्ये ऍक्टिव्हेट तो करतोच, परंतु त्याच्यासाठी जो रॉ मटेरियल लागतो
तो पण प्रोव्हाइड करतो बाय प्रोड्युसिंग लायपोलायसिस. लक्षात आलं? म्हणजे फ्री फॅटी ऍसिड जो आहे त्याचा रोल लिव्हर मध्ये काय आहे, तो कशात कन्वर्ट होतो? ग्लुकोनिओजेनेसिस प्रोसेसने. नॉन कार्बोहायड्रेट सबस्टन्सचं कन्व्हर्जन ग्लुकोज मध्ये होतं, त्याला कोणती प्रोसेस म्हणतात? ग्लुकोनिओजेनेसिस. जेनेसिस. मग त्यात नॉन कार्बोहायड्रेट सबस्टन्स कोणते आहेत? पायरुवेट आहे, लॅक्टेट आहे, अमायनो ऍसिड आहे, फ्री फॅटी ऍसिड्स आहेत. हे सगळे नॉन कार्बोहायड्रेट सबस्टन्स आहे. ते लिव्हर मध्ये गेले आणि ग्लुकोनिओजेनेसिस रिएक्शन अंडर कशात कन्वर्ट होतील? मग ग्लुकोज मध्ये. लक्षात आलं? तर थोडक्यात आता लिपिड मेटाबॉलिझम वर एवढंच लक्षात ठेवा की adrenaline responsible for lipolysis, beta blocker blocks lipolysis and hence rise in plasma free fatty acid level also not seen. एवढं तर लक्षात राहील. ओके, इनहिबिट लायपोलायसिस, बीटा ब्लॉकर्स. लक्षात आलं? हो सर. ओके. आता हे जे मेकॅनिझम आहे याच्याविषयी डिटेल क्लिअर नाही आहे की non-selective beta blockers responsible for rise in triglyceride level, okay, and also they responsible for rise in LDL HDL ratio. Exact mechanism is not clear. So ह्या ज्या दोन ऍक्शन मी सांगतो आहे की नॉन सिलेक्टिव्ह बीटा ब्लॉकर ट्रायग्लिसराईड लेवल वाढवतं आणि एचडीएल एचडीएल रेशो ही वाढवतं, एलडीएल एचडीएल रेशो वाढवतं. तर हे बेनिफिशियल आहे बॉडीसाठी का हार्मफुल आहे? ट्रायग्लिसराईड लेवल वाढणं आणि एलडीएल एचडीएल रेशो वाढणं हार्मफुल. हार्मफुल आहे. तर हे नॉन सिलेक्टिव्ह बीटा ब्लॉकरचा ड्रॉबॅक आहे की ऍडव्हर्स कॉन्सिक्वेन्सेस जे आहेत लिपिडशी रिलेटेड ते नॉन सिलेक्टिव्ह बीटा ब्लॉकर मुळे होतात. ट्रायग्लिसराईड लेवल वाढते आणि एलडीएल एचडीएल रेशो वाढतो. ऍज कम्पेअर्ड टू दॅट कार्डिओसिलेक्टिव्ह बीटा ब्लॉकरचा जर विचार केला तर दीज ड्रग डू नॉट हॅव एनी adverse consequence related with this triglyceride LDL HDL ratio. मग ह्या दोन ग्रुप पैकी चांगला कोणता राहील? मग कार्डिओसिलेक्टिव्ह. कार्डिओसिलेक्टिव्ह. तिसरं ऍडव्हान्टेज मी तुमच्याशी डिस्कस केलेलं आहे कार्डिओसिलेक्टिव्ह बीटा ब्लॉकरचं. एक अस्थमाशी रिलेटेड केलं, दुसरं डायबिटीसशी रिलेटेड केलं, तिसरं कशाशी रिलेटेड केलं? प्लाझ्मा लिपिड लेवलशी रिलेटेड. लक्षात आलं तुमच्या? हो सर. ओके ओके. आता स्केलेटल मसलवर तुम्ही मला सांगा की नॉन सिलेक्टिव्ह बीटा ब्लॉकर यूज केल्यामुळं काय होईल? स्पिंडल फायबर नाही, स्केलेटल ओके, स्पिंडल फायबरचं सांगू शकता तुम्ही आणि ब्लड वेसलचं पण सांगू शकता. जर प्रोपॅनॉल यूज केलं तर स्पिंडल फायबरवर काय ऍक्शन होईल आणि ब्लड वेसल ऑफ द स्केलेटल मसलवर काय ऍक्शन होईल? Muscle relaxation and also dilatation. बीटा ब्लॉकरचं विचारतोय मी. ट्रेमर प्रो Tremors. इनिबिट होतील. आपण काय विचार डिस्कस करतोय? प्रोपॅनॉलचे ऍक्शन विचारतोय मी ब्लड वेसलवर. तुम्ही जे सांगितलं आता ब्लड वेसलशी रिलेटेड ऍक्शन ती प्रोपॅनॉलची असेल का ऍड्रेनालिनची असेल? ब्लड वेसलवर काय करतं प्रोपॅनॉल? व्हॅसोकॉन्स्ट्रिक्शन करतं का व्हॅसोडायलेटेशन? Vasoconstriction. व्हॅसोकॉन्स्ट्रिक्शन, व्हॅसोडायलेटेशन नाहीये. प्रोपॅनॉल ब्लॉक्स बीटा 2 receptor, so adrenaline mediated smooth muscle relaxation will not occur. Propranolol will responsible for vasoconstriction. तर जे स्केलेटल मसलचे आहेत, मी तुम्हाला सांगितलं की लार्ज ऑर्गन्स जे आहेत त्यांना जे ब्लड सप्लाय आहे, ज्या ब्लड वेसल आहे त्यावर बीटा रिसेप्टर प्रॉमिनंट एक अल्फा बीटा आणि ऍड्रेनालिन व्हॅसोडायलेटेशन करतं. त्यामुळे ऍड्रेनालिन स्केलेटल मसलला ब्लड फ्लो व्यवस्थित करतं. आता प्रोपॅनॉल दिल्यामुळं ब्लड वेसलचं काय होईल? Constriction. व्हॅसोकॉन्स्ट्रिक्शन होईल.
आणि व्हॅसो कॉन्स्ट्रिक्शन झाल्यामुळे ब्लड फ्लो टू द स्केलेटल मसल काय होईल? कमी होईल. कमी कमी होईल. होईल. बरं, मग एक्सरसाइज कॅपॅसिटी काय होईल एखाद्या पेशंटची? कमी होईल. कमी कमी होईल. होईल. ओके. आणि स्पिंडल फायबरवर काय कमी होईल? ते जर बीटा 2 रिसेप्टर ब्लॉक केलं तर ट्रिमर्स कमी होतील, आणि त्यामुळे आपण प्रोपॅनॉल अँझायटी मध्ये यूज करतो. लक्षात आलं? आता एक्सरसाइज कॅपॅसिटी कमी होते, बरोबर आहे, एक्सरसाइज कॅपॅसिटी कमी होते. आता जर कार्डिओ सिलेक्टिव्ह बीटा ब्लॉकर यूज केले तर ही स्केलेटल मसलची जी एक्सरसाइज कॅपॅसिटी कमी होण्याची प्रोसेस आहे नॉन सिलेक्टिव्ह बीटा ब्लॉकरने, ती कार्डिओ सिलेक्टिव्ह बीटा ब्लॉकर बरोबर दिसेल का? नाही. नाही दिसणार, कारण इथं बीटा 2 रिसेप्टर ब्लॉक होणार नाही ब्लड वेसलचं. म्हणजे एक्सरसाइज कॅपॅसिटी डिक्रीज हा इफेक्ट कोणत्या बीटा ब्लॉकरचा आहे? नॉन सिलेक्टिव्ह. नॉन नॉन सिलेक्टिव्ह बीटा. म्हणजे आपल्याला कन्सेप्ट क्लिअर करायचे आहेत. ओके ओके, त्या स्केलेटल मसल रिलेटेड मी डिस्कस करतोय आता. ओके. They inhibit adrenergically provoked tremor due to direct action on the muscle fiber. In muscle fiber, skeletal muscle, spindle fiber. Okay. Okay. आता दोन मेकॅनिझम आहेत प्रोपॅनॉल एक्सरसाइज कॅपॅसिटी कसं कमी करतं. एक मेकॅनिझम मी तुमच्याशी डिस्कस केलेली आहे. प्रोपॅनॉल tends to reduce exercise capacity by attenuating beta 2 mediated increased blood flow to the exercising muscle. तर थोडक्यात दुसऱ्या भाषेत सांगायचं असं आहे की बीटा 2 रिसेप्टर मेडिएटेड जे ब्लड फ्लो चांगला होतो व्हॅसोडायलेटेशन झाल्यामुळं, तो प्रोपॅनॉल दिल्याने ॲटिन्युएट होईल, ऍक्शन म्हणजे कमी होईल, आणि त्याच्यामुळे ब्लड सप्लाय टू द स्केलेटल मसल कमी होईल. तुम्ही दुसऱ्या भाषेत असं लिहू शकता, बाय ब्लॉकिंग बीटा 2 रिसेप्टर प्रेझेंट ऑन द ब्लड वेसल सप्लाइंग टू द स्केलेटल मसल, प्रोपॅनॉल डिक्रीजेस ब्लड फ्लो टू द स्केलेटल मसल बाय प्रोड्युसिंग व्हॅसोकॉन्स्ट्रिक्शन अँड हेन्स एक्सरसाइज कॅपॅसिटी इज रिड्यूस. आता दुसरं, आता एक्सरसाइज स्केलेटल मसलला एनर्जी पॉइंट ऑफ व्ह्यू, स्केलेटल मसलला एनर्जी पॉइंट ऑफ व्ह्यू जे फ्युएल लागतं, ओके, तर ते फ्लुइड कसं भेटतं ते मी तुम्हाला सांगतो. एक आहे ग्लायकोजिनोलायसिस प्रोसेसनी ग्लुकोज बनतं लिव्हरमध्ये, स्केलेटल मसलमध्ये काय बनतं? ग्लुकोज. ग्लुकोज हा एनर्जी म्हणून वापरलं जातं, बरोबर आहे. म्हणजे एखाद्या स्केलेटल मसलला एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्ह्यू ब्लड फ्लो चांगला तर पाहिजेच, परंतु त्याबरोबर काय भेटलं पाहिजे? फ्युएल भेटलं पाहिजे. ओके. आता दुसरं फ्युएल जे आहे फ्री फॅटी ऍसिड, ते कोणत्या प्रोसेसने भेटतं? लायपोलायसिस, बरोबर आहे. म्हणजे ग्लुकोज आणि फ्री फॅटी ऍसिड जर स्केलेटल मसलला मिळवायचे असतील तर कोणत्या प्रोसेस इम्पॉर्टंट आहे? रिस्पेक्टिव्हली ग्लायकोजिनोलायसिस आणि लायपोलायसिस. ग्लायकोजिनोलायसिसने ग्लुकोज भेटेल, लायपोलायसिसने काय भेटेल? फ्री फॅटी ऍसिड. आणि फ्री फॅटी ऍसिड एनर्जी म्हणून वापरले जातात. म्हणजे एखाद्या स्केलेटल मसलची एक्सरसाइज कॅपॅसिटी त्याला किती फ्युएल मिळतंय त्याच्यावर पण डिपेंड आहे. आता बीटा ब्लॉकर, नॉन सिलेक्टिव्ह बीटा ब्लॉकर काय करतायत? ग्लायकोजिनोलायसिस काय करताय आणि लायपोलायसिस काय करता? इनिबिट करता का स्टिम्युलेट करतात? इनिबिट करतात. इनहिबिट करता. म्हणजे ग्लुकोज आणि फ्री फॅटी ऍसिड बनेल का? नाही. मग स्केलेटल मसलला फ्युएल प्रोव्हाइड होईल का? नाही होणार. नाही. आणि मग त्यामुळे एक्सरसाइज कॅपॅसिटी त्याची कमी होईल का वाढेल? कमी होईल. कमी होईल. कमी होईल. म्हणजे दोन मेकॅनिझम पाहिले, एक तर ब्लड फ्लो कमी होतो आणि दुसरं नॉन सिलेक्टिव्ह बीटा ब्लॉकर लिमिट द Glycogenolysis and glycogenolysis and lipolysis. lipolysis which provide fuel to the working muscle. आणि त्याच्यामुळं नॉन सिलेक्टिव्ह बीटा ब्लॉकर हे एक्सरसाइज कॅपॅसिटी कमी करतात. कार्डिओ सिलेक्टिव्ह बीटा ब्लॉकर्स डू नॉट इंटरफिअर विथ द एक्सरसाइज कॅपॅसिटी ऑफ स्केलेटल मसल. आता चौथा ऍडव्हान्टेज मी तुमच्याशी डिस्कस केलाय बीटा कार्डिओ सिलेक्टिव्ह बीटा ब्लॉकरचा. पहिला अस्थमाशी रिलेटेड आहे, दुसरा डायबिटीसशी रिलेटेड आहे, तिसरा लिपिड लेवलशी रिलेटेड आहे, आणि चौथा कशाशी रिलेटेड आहे? स्केलेटल मसलशी रिलेटेड आहे. हे ते पॉइंट तुमच्या लक्षात ठेवायचे. मी तुम्हाला ऍडव्हान्टेज विचारले तर तुम्हाला ते लक्षात आलं पाहिजे. अस्थमा, डायबिटीस, लिपिड लेवल आणि एक्सरसाइज कॅपॅसिटी रिलेटेड ऍडव्हान्टेज आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहे. आले लक्षात? Yes, sir. आय रिलेटेड ऍक्शन तुम्ही मला सांगा, नॉन सिलेक्टिव्ह बीटा ब्लॉकर्स जे आहेत ते ऍक्वेस ह्युमरचं सिक्रेशन कमी करतील का वाढवतील? कमी. कमी करतील.
आणि त्यामुळे नॉन सिलेक्टिव्ह बीटा ब्लॉकर आपण पाहिलेलं आहे की सिलेरी बॉडी हे ॲक्वेस ह्युमर तिथं सिंथेसाइज होतं आणि सिलेरी इपिथेलियमवर बीटा 2 रिसेप्टर असतात आणि बीटा 2 रिसेप्टर ॲक्वेस ह्युमरचं सिक्रेशन आयमध्ये वाढवतात. म्हणून बीटा ब्लॉकर जर आपण यूज केले तर ॲक्वेस ह्युमरचं सिक्रेशन आयमधलं कमी होईल आणि ॲक्वेस ह्युमरची लेवल कमी झाली तर इंट्राऑक्युलर प्रेशर कमी होतं आणि त्यामुळं ग्लाउकोमामध्ये आपण बीटा ब्लॉकर्स यूज करतो. मग आता ग्लाउकोमामध्ये आपण कोणते बीटा ब्लॉकर्स यूज करतो? ऍटलिस्ट एक नाव तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. एक नाव लक्षात ठेवायचं आहे, त्याचं नाव आहे टिमोलॉल. काय नाव आहे? टिमोलॉल. कारण हा टॉपिकल बीटा ब्लॉकर आहे. प्रोपॅनॉलॉल टॉपिकली आपण यूज करत नाही, टॉपिकली टिमोलॉल यूज करतो. म्हणून बीटा ब्लॉकर, विच बीटा ब्लॉकर वी यूज इन ग्लाउकोमा, ऍटलिस्ट तुम्हाला एक नाव लक्षात ठेवायचं, टिमोलॉल. ओके, लक्षात आलं? ओके. रिड्यूस सिक्रेशन ऑफ ॲक्वेस ह्युमर अँड डिक्रीज इंट्राऑक्युलर प्रोसेस. जस्ट एक मिनिट, मायक्रोफोन तुमचा चालू आहे, तुम्ही म्यूट करतो. ओके. ओके, आता एक लक्षात घ्या, प्युपिल साईज आणि अकोमोडेशन याचा बीटा ब्लॉकरशी काही संबंध नाही किंवा बीटा ॲड्रेनर्जिक ड्रगचा संबंध नाही. तुम्ही मला सांगा, प्युपिल साईज कमी कोणत्या ड्रगनी होती आणि प्युपिल साईज वाढती कोणत्या ड्रगने? म्हणजेच माझा आता टेक्निक कमी होते, मिओसिस होतं. ओके, मिओसिस पॅरा कोणत्या? पॅरासिम्पॅथेटिक. ओके, ड्रगचं नाव सांगा एखाद्या. करेक्ट आहे तुमचा आन्सर. पॅरासिम्पॅथेटिक ड्रग कोणते मिओसिस करतात? जस्ट रिव्हिजन पॉइंट ऑफ व्ह्यू विचारतोय मी. करेक्ट आहे, पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक. निओस्टिग्मिन, पायलोकार्पिन. आता तुम्ही निओस्टिग्मिन मला सांगितलं, बरोबर आहे? तर मला तुम्ही सांगा, टॉपिकली निओस्टिग्मिन दिलं तर मिओसिस होईल का? नाही होणार. का? त्याला हे वॉटर सॉल्युबल आहे, आय मध्ये पेनिट्रेट नाही होणार. ओके, मग त्याच्यासाठी कोणतं द्यायला पाहिजे? फायझोस्टिग्मिन. बरोबर आहे, कारण फायझोस्टिग्मिन हे टर्सरी कंपाऊंड आहे, निओस्टिग्मिन हा क्वाटर्नरी कंपाऊंड आहे. म्हणजे बेटर कोणता आहे? फायझोस्टिग्मिन. ओके, पायलोकार्पिन, फायझोस्टिग्मिन मिओसिस करतात. ओके, आता मला तुम्ही सांगा, मिड्रायसिस कोणते ड्रग करतात? आता हे पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक मिओसिस करताय, म्हणजे कोलिनर्जिक ड्रग मिओसिस करताय, तर अँटीकोलिनर्जिक काय करतील? मिड्रायसिस करते. बरं, ॲट्रोपिन सोडून दुसरे नावं सांगा बरं जे मिड्रायसिस करता. ॲट्रोपिन एक झालं, अजून जस्ट रिव्हिजन पॉइंट ऑफ व्ह्यू आपण पाहतोय, सिंथेटिक मधला, सेमी सिंथेटिक मधला. होमॅट्रोपिन, व्हेरी गुड. अजून शॉर्टेस्ट ऍक्टिंग कोणता आहे अँटीकोलिनर्जिक मिड्रेटिक? टी वरून चालू होतो. ओके, मी सांगतो, ॲट्रोपिन आहे, होमॅट्रोपिन आहे, सायक्लोपेंटोलेट आहे, व्हेरी गुड, ट्रॉपिकॅमाइड. पहा, म्हणजे हे क्लिक झालं पाहिजे, तुमचं टिप ऑफ टंग पाहिजे, रिव्हिजन्स लागतील. तुमचं बेसिक क्लिअर झालेलं आहे, तुम्हाला अंडरस्टँडिंग आहे, तुमचं क्लिक होतंय. फक्त जी क्लिक होण्याची प्रोसेस आहे ती फास्ट झाली पाहिजे, जेणेकरून आपला टाइम वाचतो लिहिताना. लक्षात आलं? ओके, अजून कोणते ड्रग मिड्रायसिस करतील? आता हे जे मिड्रायसिस आहे हे ऍक्टिव्ह टाईपचं आहे का पॅसिव्ह टाईपचं आहे? पॅसिव्ह. मग ऍक्टिव्ह मिड्रायसिस कोणता ड्रग करतं? ॲड्रेनलिन नाही, ट्रॉपिकॅमाइड, ॲट्रोपिन, होमॅट्रोपिन, सायक्लोपेंटोलेट अँटीकोलिनर्जिक ड्रग हे पॅसिव्ह मिड्रायसिस करतात. ऍक्टिव्ह मिड्रायसिस हे ॲड्रेनर्जिक ड्रग करतात. ॲड्रेनालिन करू शकतं, बरोबर आहे, पण टॉपिकली यूज केलं ॲड्रेनालिन तर होईल का मिड्रायसिस? फिनिलेफ्रिन. ओके, मग याच्यामध्ये एक लक्षात घ्या, प्युपिल साईजशी रिलेटेड बीटा ब्लॉकरचा काही रोल नाही. अल्फा रिसेप्टरशी रिलेटेड आहे. अल्फा 1 रिसेप्टर फिनिलेफ्रिन अगोनिस्टिक ड्रग काय करतील? मिड्रायसिस करेल. अल्फा ब्लॉकर्स काय करतील?
फिनिलेफ्रिन इंड्यूस मिड्रासिस ब्लॉक करतील, म्हणजे मिओसिस करतील. म्हणजे अल्फा रिसेप्टरचा रोल आहे, कोलिनर्जिक रिसेप्टर M3 रिसेप्टरचा रोल आहे, पण बीटा रिसेप्टरचा प्युपिल साईजवर काही रोल नाही आहे. म्हणजे बीटा अगोनिस्टिक किंवा बीटा ब्लॉकर ते प्युपिल साईज अफेक्ट करत नाही. ओके, आता नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट आपला आलेला आहे. ओके, स्पाझम ऑफ अकोमोडेशन कोणते ड्रग करतात? ओके, आणि पॅरालायसिस ऑफ अकोमोडेशन कोणते ड्रग करतात? म्हणजे पॅरालायसिस ऑफ अकोमोडेशनला आपण सायक्लोप्लेजिया असं म्हणतो. त्याच्यासाठी मी तुम्हाला एक हिंट देतो. हे स्पाझम ऑफ अकोमोडेशन किंवा पॅरालायसिस ऑफ अकोमोडेशन हे सिम्पॅथेटिक सिस्टीमशी रिलेटेड नाहीये, हे कोलिनर्जिक सिस्टीमशी रिलेटेड आहे. मग आता सोपं झालं, निम्म तर कट झाले. ॲड्रिनर्जिक आणि अल्फा ब्लॉकर बीटा ब्लॉकर गेले. सायक्लोपेंटोलेट, ट्रॉपिकॅनामाइड. ओके, म्हणजे कोणता ग्रुप करतो? स्पाझम ऑफ अकोमोडेशन कोणता ग्रुप करतो आणि पॅरालायसिस ऑफ अकोमोडेशन कोणतं करतो? सायक्लोपेंटोलेट, ट्रोपिकामाइड तुम्ही मला सांगितलं, मग कोणते करतील? काय ऍसिटिल कोलिन काय करेल? स्पाझम ऑफ अकोमोडेशन. ओके, स्पाझम ऑफ अकोमोडेशन ऍसिटिल कोलिन करेल, पायलोकार्पिन करेल, फायझोस्टिकमिन करेल. मग कोणते ड्रग स्पाझम ऑफ अकोमोडेशन करतात? कोलिनर्जिक का अँटी कोलिनर्जिक? Cholinergic. कोलिनर्जिक ड्रग. त्यालाच आपण म्हणू शकतो पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक ड्रग. आणि मग विजन कुठं फिक्स होते? नियर Major. नियर ऑब्जेक्ट. आणि पॅरालायसिस ऑफ कोमोडेशन किंवा सायक्लोप्लेजिया हे जी ऍक्शन आहे ही अँटी कोलिनर्जिक ड्रगची आहे. ओके, तुम्ही सांगितलं आता सायक्लोपेंटोलेट, ट्रोपिकामाइड, ॲट्रोपिन, होमॅट्रोपिन हे सगळे अँटी कोलिनर्जिक ड्रग आपण यूज करतो. ते पॅरालायसिस ऑफ अकोमोडेशन किंवा सायक्लोपेजिया करतात. आणि त्यामुळे विजन कोणत्या साईटला फिक्स होते? नियर ऑब्जेक्ट का फार ऑब्जेक्ट? फार ऑब्जेक्ट. फार ऑब्जेक्ट. तर पहा, म्हणजे तुमचे कन्सेप्ट एएनएस आता क्लिअर झालेले आहेत. म्हणजे एएनएस स्टार्ट होण्यापूर्वी ना आता याच्यामध्ये कन्सेप्ट वाईज विचार केला तर खूप कन्सेप्ट क्लिअर आहेत. तर एएनएस हे फक्त मॅथमॅटिक्स पॉइंट, मॅथमॅटिक्स सारखं एक सिस्टीम समजली तर दुसरी समजते आणि इंटरेस्टिंग होऊन जातं. आणि जर नाही समजलं तर मग खूप डिफिकल्ट वाटतं. म्हणून कन्सेप्ट क्लिअर झाले की तुमचा कॉन्फिडन्स आपोआप एएनएस म्हणजे एएनएस कधी डिस्कस करताना किंवा वाचताना तुम्हाला ते डिफिकल्ट वाटणार नाही. ओके, तर बीटा ब्लॉकरचा प्युपिल साईजशी संबंध नाही, बीटा ब्लॉकरचा अकोमोडेशनशी पण संबंध नाहीये. लक्षात आलं हे? एक मिनिट. ओके ओके, युटेरस. आता बीटा 2 अगोनिस्टची ऍक्शन काय आहे युटेरसवर? ऑलरेडी झाले. युटेरस रिलॅक्सेशन. युटेरस आलं का स्मूथ मसल असं क्लिक झालं पाहिजे. रिलॅक्सेशन. ओके, तर नॉर्मली बीटा ब्लॉकरची ऍक्शन जी आहे तर युटेराइन कॉन्ट्रॅक्शन होते, परंतु नॉर्मल युटेराइन ऍक्टिव्हिटी सिग्निफिकंटली अफेक्ट होत नाही. म्हणजे आपण काय म्हणतो की नॉर्मल जे युटेराइन ऍक्टिव्हिटी ती अफेक्ट होत नाही. पण समजा आयसोप्रिनलिन युटेराइन रिलॅक्सेशन ऍक्शन आहे, तर आयसोप्रिनलिनच्या आधी जर आपण बीटा ब्लॉकर दिलं प्रोपॅनॉलॉल आणि मग आयसोप्रिनलिन दिलं तर आयसोप्रिनलिन इंड्यूस रिलॅक्सेशन ऑफ युटेरस ब्लॉक होतं. ओके, तर आपण फार्मॅकोलॉजिकल ऍक्शन्स इथं पाहिलेले आहेत. आणि त्याच वेळेस आपण कार्डिओ सिलेक्टिव्ह बीटा ब्लॉकर आणि नॉन सिलेक्टिव्ह बीटा ब्लॉकरचे जे हे जे आहेत काय म्हणता येईल की डिफरन्सेस ते पाहिले, ते खूप महत्वाचे आहे. तुम्हाला 2 मार्कला जर प्रश्न असेल तर त्याच्याशी रिलेटेड हे येऊ शकतं किंवा 4 मार्कला येऊ शकता. त्यामुळं हे जे बेसिक गोष्टी ज्या क्लिअर होतील तुमच्या, ते तुम्हाला पाठ करायची गरज नाही. तुम्हाला टिप ऑफ टंग पाहिजे त्या गोष्टी, त्याला काही पाठांतराची गरज नाहीये. बरोबर आहे? आणि आम्ही आता हे जे क्वेश्चन बीटा ब्लॉकरचे एमबीबीएसच्या क्लासेसमध्ये पण एमबीबीएस स्टुडंट्सला पण जेव्हा क्वेश्चन्स देतो युनिव्हर्सिटी आपल्या इंटरनल एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू, तर बीटा ब्लॉकरच्या क्वेश्चनला खूप जणांचं क्लासिफिकेशन लिहितात, युजेस लिहितात, परंतु युजेस मध्ये काय इफेक्टिव्ह आहे ते त्यांना लिहिता येत नाही. पहिली गोष्ट.
ते तुम्हाला शिकायचं आहे की तो ड्रग त्या कंडिशन मध्ये कसा इफेक्टिव्ह, कोणत्या मेकॅनिझमने ते क्लिक झालं पाहिजे. बीटा ब्लॉकर हायपरटेन्शन मध्ये कसं ब्लड प्रेशर कमी करतात, अंजायनात कसे इफेक्टिव्ह आहेत, अरेथमियात कसे इफेक्टिव्ह आहेत. तर ते एक एक दोन दोन लाईनच्या मेकॅनिझम त्या युजेस मध्ये लिहिणं गरजेचं आहे. इन्युमरेट केलं तर 7-8 लाईन फक्त भरतील, हायपरटेन्शन, अंजायना, हार्ट फेल्युअर किंवा अरेथमिया. पण त्या 4 लाईन मध्ये तुमचा आन्सर युजेस संपून जातील 5-6 लाईन मध्ये. मग ते एक्सप्लेन करता आले पाहिजे एक्झाम मध्ये, आणि ते शिकायचं आहे. बेसिक कन्सेप्ट क्लिअर असेल तर तुम्ही तुमच्या पाठ करायची गरज नाही, तुम्ही तुमचं जे नॉलेज आहे तेच लिहित बसणार त्याच्यामध्ये. तर त्या दृष्टीने आपण करत आहोत. तर उद्या राहिलेला बीटा ब्लॉकरचा पार्ट मी कंप्लीट करेल. अल्फा ब्लॉकर नंतर मी घेईल मंगळवार, बुधवार, गुरुवार. तर शुक्रवारी तुम्हाला आता नेक्स्ट मंथ पासून, म्हणजे ह्याच मंथ, आता 1 तारीख आहे, तर